दधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रणीणोति तस्मै तमह देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। 29 શ્લોકથી પાઠ કરો. बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी
बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकम् यया स्वप्नं भयं शोकम् विषादं मदमेव च विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी धृतिः सा पार्थ तामसी અર્થ ભગવાને બુદ્ધિના સત્વ રજસ્તમસ એ ગુણો પર આધારિત વિભાગ કરીને સમજાવ્યું. જેથી આપણે સાત્વિક બુદ્ધિ એને પ્રયત્નપૂર્વક કેળવીએ, રાજસી તામસી બુદ્ધિ છે પ્રયત્નપૂર્વક ત્યાગ કરીએ. સાત્વિક બુદ્ધિ માટે કહેવામાં આવ્યું કે જેનાથી આપણામાં વિવેક છે, વિવેકપૂર્વક જીવીએ છીએ. વિવેક છે કે જીવનમાં શું ધ્યેય છે. જેને સાત્વિક બુદ્ધિ છે એના સ્પષ્ટતા છે કે મોક્ષ એ જીવનનું ધ્યેય છે. યોગ એ જીવનની રીતે છે, ભોગ નહીં. મોક્ષ જેનું ધ્યેય છે કર્મયોગ, ભક્તિ યોગ, ધ્યાન યોગ એ જીવન રીતિ છે. એ નિવૃત્તિનું જીવન છે. બંધનમાંથી ધીમે ધીમે નિવૃત્તિ. આ નિવૃત્તિ કહો, મોક્ષ કહો, યોગ કહો, જે બુદ્ધિમાં આની સમજ છે, આનું મૂલ્ય છે અને આનું અનુસરણ છે, આ બુદ્ધિને સાત્વિક બુદ્ધિ કહેવામાં આવી. એટલે જે બુદ્ધિમાં ભોગનું મહત્વ છે, રજોગુણી બુદ્ધિ, ત્યાં મોક્ષ નહીં પરંતુ ભોગ મહત્વનો છે. એટલા જ માટે જ્યાં વિષયોમાં અને ભોગમાં ત્યારે મનમાં સ્વસ્થતા ના હોય, સ્થિરતા ના હોય,
એનો નિર્ણય પણ જે છે એ યથાયોગ્ય ન અયથાવત પ્રજાનાથી આ ધર્મ અધર્મ બરોબર નિર્ણય ના કરી શકે. આ રજોગુણ. તમોગુણમાં તો મોક્ષ પણ નથી ને ભોગ પણ નથી, માત્ર સમયનો વ્યય છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ બુદ્ધિ વિકૃત હોવાને કારણે અધર્મમ ધર્મ વિધિયા, આવી બુદ્ધિ અધર્મને ધર્મ માને છે અને ધર્મને અધર્મ માને છે. આ રીતે જેની બુદ્ધિ તદ્દન વિકૃત છે અને તેથી વિપરીત નિર્ણય પર આવે છે. તો સાત્વિક બુદ્ધિ ધર્મને ધર્મ જાણે છે, અધર્મને ધર્મ જાણે છે. રજોગુણી બુદ્ધિને શંકા છે કે આ ધર્મ છે કે અધર્મ છે. તમોગુણી બુદ્ધિને અધર્મને જ ધર્મ માને, ધર્મને જ અધર્મ જાણે. તો આ રજોગુણી તમોગુણી બુદ્ધિનો ને ત્યાગ કરવા માટે ધૃતિ, સંકલ્પ શક્તિ, બુદ્ધિમાં જે વિવેક છે, જ્ઞાન છે, પછી પ્રયત્નપૂર્વક જીવનમાં ઉતરવું જોઈએ, સંકલ્પ શક્તિ જોઈએ. એ ધૃતિના પણ સત્વ રજસ તમસ આ પ્રકારે 3 વિભાગ કરવામાં આવ્યા. જે સંકલ્પ શક્તિથી, જે ધૈર્યથી આ સમગ્ર વ્યક્તિત્વને મોક્ષ તરફ વાળવામાં આવે છે. ધૃત્યાય ધારતે મનઃ પ્રાણેન્દ્રિય ક્રિયા યોગેન અભ્યવિચારણ્યા. આ ધૃતિ કે સંકલ્પ શક્તિ છે યોગ અર્થાત એકાગ્રતા સાથે જ હોય છે. મન, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ બધી જ ક્રિયાઓનું નિયંત્રણ કરે અને એમને અંતર્મુખ બનાવવામાં આવે છે, મોક્ષ માર્ગ વળાવવામાં આવે છે. આ પ્રકારનું ધૈર્ય કે સંકલ્પ શક્તિને સાત્વિક કહેવામાં આવે. તો ધર્મ કામાર્થાન ધૃત્યા ધારતે જન, પરંતુ જ્યાં ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ નહીં, ધર્મ અર્થ કામને મહત્વ આપવામાં આવે છે અને એ રીતે આપણી મન, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણની ક્રિયાઓને વળવામાં આવે છે. એ પ્રકારની ધૃતિને રજોગુણી કહેવામાં આવે. જે તમોગુણી ધૃતિ મોક્ષ પણ નથી ને ભોગ પણ નથી. યા સ્વપ્નમ ભયમ શોકમ વિષાદમ મદમેવ ચ ન વિમુંચે દુર્મેધા. જેને કારણે માણસ સ્વપ્ન, ઊંઘ, ભય, શોક, વિષાદ છોડતો જ નથી. એને એમ લાગે છે કે બસ આવું જ હોવું જોઈએ, મનમાં વિષાદ જ હોવો જોઈએ, શોક જ હોવો જોઈએ. આ વસ્તુને મહત્વ આપે છે, એ જ પોતાનું કર્તવ્ય માને છે. અને કુમાર્ગગામી અધર્મનું આચરણ કરવાનો પણ સ્વભાવ થઈ ગયો હોય. ટૂંકમાં જે ધૃતિ કે જે સંકલ્પ શક્તિ આ વ્યક્તિત્વને અધર્મ તરફ દોરે છે, આ તમોગુણી. જે ધૃતિ આ વ્યક્તિત્વને સ્વાર્થ તરફ દોરે છે, રજોગુણી. જે ધૃતિ વ્યક્તિત્વને મોક્ષ તરફ દોરે છે, સત્વગુણી. આ પ્રકારે ભગવાને ઘણું બધું વર્ણન કર્યું. જ્ઞાનમ કર્મ છે, કરતા છે. જો કોઈ પણ કર્મ કરવું હોય તો આ બધી વસ્તુની જરૂર છે. અને શાસ્ત્રમાં કારક કહેવામાં આવે છે. જે બધી વસ્તુઓ જોઈએ, જે ઘટકો જોઈએ તો જ કર્મ થઈ શકે. જેમ કે પહેલા તો આ બોલવું હોય, એક જ કર્મ સાદું સીધું, તો પેલા બોલનાર જોઈએ, કરતા જોઈએ, બોલવાની ક્રિયાનો કરતા જોઈએ. કર્મ શું બોલવાનું છે, આ વિષયો, આ બધા શબ્દો જોઈએ. કર્ણમ, આ વાઘ ઇન્દ્રિય જનડો બોલાય છે, એ કર્ણ જોઈએ. કોઈ પ્રયોજન જોઈએ જે માટે બોલવામાં આવ્યું છે. કોઈ સ્થળ જોઈએ જ્યાં આગળ કર્મ થતું હોય. આ બધા ઘટકોને કારક કહેવામાં આવે છે. ભગવાને આ બધાનું વર્ણન કર્યું. કર્તાનું વર્ણન કર્યું, સાત્વિક કરતા, રાજસ કરતા, તામસ કરતા. કર્મનું વર્ણન કર્યું, કરણનું વર્ણન કર્યું, બુદ્ધિનું, ધૃતિનું, આ બધાનું વર્ણન કર્યું. આમ કર્મ કરવા માટે જે કઈ ઘટકો જોઈએ બધાનું આ 3 ગુણ પ્રમાણે વિભાગ કરીને ભગવાને વર્ણન કર્યું. કર્મ કરવાના પરિણામે સુખ જે જન્મે, તો જેને કર્મફળ કહેવાય સુખ, ભગવાન હવે આ સુખનું પણ 3 વિભાગમાં વિભાજન કરે છે. સત્વ, રજસ, તમસ આ 3 ગુણના આધારે એની પ્રસ્તાવના ભગવાન 36મા શ્લોકમાં કરે છે. કહે છે સુખમ ત્વિદાનીં ત્રિવિધમ, સુખમ ત્વિદાનીં ત્રિવિધમ, શૃણુ મે ભરતર્ષભ,
શૃણુ મે ભરતર્ષભ અભ્યાસાદ્રમતી યત્ર અભ્યાસાદ્રમતે યત્ર દુઃખાન્તં ચ નિગચ્છતિ દુઃખાન્તં ચ નિગચ્છતિ. ઇદાનીમ હવે સુખમ તુ ત્રિવિધમ શૃણુ. હે અર્જુન, હવે 3 પ્રકારના સુખ વિશે સાંભળ. જયારે જયારે ભગવાન શૃણુ સાંભળ એમ કે એટલે સમજવાનું કે સાવધાનથી સાંભળ. તારા ચિત્તને બીજી બધી પ્રવૃત્તિઓ મુક્ત કરીને એકાગ્ર થઈને અમારે જે કહેવાનું છે તે સાંભળ. શૃણુ ભરતર્ષભ, આ ભરતમાં ઋષભ સમાન ભરત વંશમાં જે શ્રેષ્ઠ છે એ ભરતર્ષભ. એમ કે એને વારંવાર અર્જુન માટે આ પ્રકારના ભગવાન નામ કે સંબોધન કહેતા હોય છે, જે દ્વારા અર્જુનની યોગ્યતા આપણે વ્યક્ત કરવામાં આવે છે, અર્જુનને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. અને ભરતમાં શ્રેષ્ઠ જેને કુળની શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત થયેલી છે એની યોગ્યતા, આ ઉપદેશની યોગ્યતા બતાવે. શૃણુ મે ભરતર્ષભ, હે ભરતર્ષભ, મારી પાસેથી હું કોણ છું તો કે સર્વજ્ઞ છું, પરમ આપ્ત છું, એનું વચન તો સાંભળ. આમ પહેલી પંક્તિમાં 3 પ્રકારના સુખ માટેની પ્રસ્તાવના કરવામાં આવે. પછી સાત્વિક સુખ, રાજસ સુખ અને તામસ સુખ, આ 3 પ્રકારના સુખનું વર્ણન કરવાનું છે. હવે 36મા શ્લોકની બીજી પંક્તિમાં ભગવાન કહે છે અભ્યાસાદ રમતે યત્ર દુઃખાંતમ ચ નિગચ્છતિ. યત્ર અભ્યાસાદ રમતે, અભ્યાસને કારણે જેમાં રમણ કરે છે, જેનો આનંદ લે છે. દુઃખાંતમ, દુઃખસ્યંતમ, અને દુઃખના અંતને પામે છે. તો એકને એક વસ્તુ વારંવાર કરવાને કારણે આપણને ધીમે ધીમે સુખ આવતું થતું જાય છે. તો રોજ પ્રાણાયામ કરો. પહેલા કહેવામાં તો પહેલા તો બહુ મુશ્કેલી થાય, થોડો ત્રાસ થાય, ક્યાં ઉઠવું ને ક્યાં કરવું ને શ્વાસ અંદર બહાર કાઢવાનું બધું બરાબર. ધીમે 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 પછી તમે એનો અભ્યાસ કરતા જાઓ. પછી એક સમય એવો આવે જ્યારે એ કરવાનો આનંદ આવે તમને. પછી તમે ન કરો તો તમને પછી કંઈક ગુમાવ્યું એવું લાગે. જપ કરવો. શરૂઆતમાં આપણા મનને નામમાં એકાગ્ર કરવામાં ઘણી તકલીફ પડે. પછી આપણે એના પર લાગેલા જ રહીએ, લાગેલા જ અભ્યાસ વારંવાર કરવામાં તો છેવટે એક સમય આવે ત્યારે એ કરવામાં પણ આનંદ આવે. અને દંડ બેઠક શરૂઆતમાં તો બહુ મસલ સ્નાયુઓ દુખવા માંડે અને ઘણી બધી તકલીફો થાય. પણ ધીમે 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 એમ કરતા કરતા અભ્યાસ થઈ જાય ને પછી એમાં એક આનંદ આવે છે. એ બધી પ્રવૃત્તિમાં હોય છે. એટલે ઘણી વાર તો અભ્યાસને કારણે, પરિચયને કારણે, વારંવાર વસ્તુ કરવાને કારણે આનંદ જન્મતો હોય છે અને દુઃખનો અંત આવતો હોય છે. આમ એવું બને કે કદાચ આપણને પહેલા જ પ્રયત્નમાં કોઈ વસ્તુ ના પણ ગમે, કારેલા આપણને ના ગમે. પણ સ્વામીજીની વાત તમને ખબર છે, સ્વામીજીને કારેલા ભાવે નહીં, કડવા. એક વખત એમના આવા પ્રવચનો હશે દિલ્હીમાં, એમને ભિક્ષા માટે બોલાવવામાં આવ્યા પહેલા દિવસે. અને ત્યાં આગળ બધું કારેલાનું અને 2-3 શાક બધા બનાવવામાં આવેલા, બધું પીરસવામાં આવ્યું. સ્વામીજીનો એક સામાન્ય નિયમ, અણગમતી વસ્તુ પહેલા કરો એટલે પછી ગમતી વસ્તુ કરવાનું મળે ને આપણને. પહેલા કારેલા ખાઈ જાઓ એટલે પછી આપણે ભાવતું શાક ખાવાનો વધારે આનંદ આવે. પહેલા કારેલા ખાઈ ગયા એટલે પછી જે ગૃહિણી ત્યાં આગળ રસોઈ ભાવનું પીરસ એને સ્વામીને બહુ ભાવ્યું લાગે ત્યારે વધારે મૂક્યા. ચાલો ભાઈ એ ખાઈ જાઓ, આપણે પાછા વધારે મૂક્યા. આવી રીતે જે વસ્તુ ભાવતી નથી એ જ વધારે ખાવાની છે. બીજા દિવસે ભિક્ષા માટે બીજા જગ્યાએ બોલાવ્યા હતા, ત્યાં ગયા. આ લોકો અંદર મસલત કરતા હોય છે કે સ્વામી તમારે ઘરે શું ખાધું હતું?
શું ભાવ્યું તેમને? એટલે પછી આ તો કહે જ ને કે આજે સ્વામીજી કારણે બહુ જ ખાતા, બહુ ભાવતા લાગે છે. સંદેશો પહોંચ્યો. બીજા દિવસ બીજું કંઈક સાવ કારેલા તો ખરા છે. 10 દિવસ કારેલા તો ખરા, સવાર બપોર સાંજ, બપોર અને સાંજે અભ્યાસ થઈ ગયો. એમ કરતા કરતા છેવટે કારેલા પણ ભાવતા થયા. ગાંધીજી કહેતા હતા કે ખરેખર સ્વાદ વસ્તુ તો આપણા મગજમાં જ છે. એ મગજનું પ્રોગ્રામિંગ બદલી નાખીએ ને તો વસ્તુ ભાવતી થાય, ગમતી થાય. લીમડાના પાંદડા તો કડવા હોય ને. ગાંધીએ પ્રયોગ કર્યો કે લીમડાના પાંદડા ખાઓ, રોટલીમાં લીમડાનું પાંદડું ભેળવીને ખાઈ જાય. ના ભાઈ, 15 દિવસ થયા પછી કે જે ભાવતું થઈ ગયો. આ રીતે આપણા અહીંયા આપણા મનનો એક સ્વભાવ કહે છે કે કેવી રીતે એકને એક વસ્તુનો પરિચય થવાને કારણે ધીમે ધીમે વસ્તુ કેવી ગમતી થઈ જાય છે. એટલા જ આપણે નાનપણ ઉછેર થાય ત્યારે માં કે આ ખા, આપણને એક બટાકા સિવાય શાક ભાવે જ નહીં, પણ પછી પ્રયત્ન કરવો, એમ કરતા કરતા ભાવતું થાય. એવો એક અર્થ કરી શકાય. અભ્યાસાદ રમતે યત્ર દુઃખાંતમ ચ નિગચ્છતિ. જે અભ્યાસને કારણે વારંવાર એકની વસ્તુ કરવાને કારણે ધીમે ધીમે એને પણ આપણને ગમો જન્મતો હોય છે. એ વસ્તુ સુખ આપતી હોય છે અને દુઃખનો નાશ થતો હોય છે. આ એક અર્થઘટન થયું. અથવા બીજું અર્થઘટન એવું થાય કે આ 36મા શ્લોકની બીજી પંક્તિ છે ને, એ 37મા શ્લોકની પહેલી પંક્તિ ગણો. ધારો કે 37મા શ્લોકમાં સાત્વિક સુખનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તો 37મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે યત્તદગ્રે વિષમિવ પરિણામે મૃતોપમં તત્સુખં સાત્વિકં પ્રોક્તમ તત્સુખં સાત્વિકં પ્રોક્તમ આત્મબુદ્ધિ પ્રસાદજમ આત્મબુદ્ધિ પ્રસાદજમ. સાત્વિક સુખ કોને કહેવાય? આત્મબુદ્ધિ પ્રસાદજમ. પ્રસાદ એટલે પ્રસન્નતા, સ્વચ્છતા. આપણે આગળ દ્રષ્ટાંત આપેલું, ગઈકાલે ચર્ચા કરી કે તળાવનું જળ જે છે એ સ્વચ્છ હોય, કોઈ પ્રકારનો કચરો ના હોય તો આપણે એને કહીએ સ્વચ્છ છે, પ્રસન્ન છે. એને પ્રસન્નતા કહેવાય, સ્વચ્છતા કહેવાય. તો દુર્પાન એ જળ પર જો કોઈ પ્રકારના તરંગો વગેરે ના હોય, એ જો શાંત હોય તો એ જળ કેવું બની જાય? પારદર્શક બની જાય. અને જળના તળિયે જે કંઈ આપણને સ્પષ્ટ દેખાય. તેવી રીતે આપણું મન પણ જો આ મલ અને વિક્ષેપ, આ રાગ દ્વેષ મલિનતા અને પછી ચંચળતા વિક્ષેપ મુક્ત હોય તો મન પણ સ્વચ્છ બને, જળની જેમ સ્વચ્છ બને, પારદર્શક બને. અને તો પછી મનની નીચે મનના અધિષ્ઠાન બહેનો જે પરમાત્મા છે, આનંદ સ્વરૂપ આત્મા છે, એનો પણ અનુભવ થતો જાય. આમ આપણું મન જેટલે અંશે સ્વચ્છ બને એટલે અંશે કોઈ પ્રકારના પ્રયત્ન વગર આપણને આનંદ અનુભવ થતો જ જાય. કારણ કે આ મન જે છે એ આત્માની અભિવ્યક્તિનું માધ્યમ છે. મન સ્વચ્છ હોય તો આત્માનો સ્વભાવ એટલા અંશે અભિવ્યક્ત થાય. આત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે. તો મન જયારે સ્વચ્છ બને, રાગ દ્વેષથી મુક્ત બને, વિક્ષેપથી મુક્ત બને, ચંચળતાથી મુક્ત બને, એમાં સ્વચ્છતા પણ આવે અને એકાગ્રતા પણ આવે. આવું મન કેવું છે? આત્માના વાસ્તવિક સ્વભાવને પૂરેપૂરું વ્યક્ત કરનારું છે. અને કહ્યું સાત્વિક સુખ આત્મબુદ્ધિ પ્રસાદજમ. આત્મબુદ્ધિ એટલે પોતાની બુદ્ધિ કે પોતાના અંતઃકરણ, પોતાના અંતઃકરણના પ્રસાદને કારણે, સ્વચ્છતાને કારણે, પ્રસન્નતાને કારણે જે સુખનો અનુભવ થાય એ સુખ સાત્વિક સુખ છે. એ સુખ કેવું છે? ટૂંકમાં જે સુખ માટે કોઈ પ્રયત્ન ના કરે, કારણ કે અંતઃકરણની પ્રસન્નતાથી
અંતઃકરણ સ્વચ્છ બની માટે આપણે તો આત્માના પોતાના સ્વરૂપ સુખનો જ અનુભવ કરીએ છીએ. આપણને ઘણી વાર અનુભવ થતો હોય છે. ક્યારેક મને એકદમ ખુશ હોય ને કોઈ કારણ વગર આપણે ખુશી હોઈએ છીએ. ક્યારેક મોટે ભાગે તો ખુશ તો આપણે કારણ જોઈએ. મોટે ભાગે આપણે કઈક ઈચ્છનીય વસ્તુ બને, આપણું ધાર્યું થાય, આપણે ગમતી વસ્તુ મળે ત્યારે આમ સામે આનંદ થાય. ક્યારેક થતું હોય છે આમ એકદમ ખુશ હોય છે આપણે, અને ત્યારે પ્રસન્ન છે. કેમ ખુશ? બસ એ ખુશ છું. શું કારણ? કોઈ કારણ નથી. ઉઠ્યા ત્યારથી ખુશ પ્રસન્ન છે. એવો આપણને અનુભવ થતો હોય. ઘણી વાર આપણે કોઈ બગીચામાં જઈએ, નદી કિનારે જઈએ, પહાડોમાં જઈએ, કોઈ સુંદર જ્યાં દૃશ્ય હોય ત્યાં જઈએ, ત્યાં આપણું મન પ્રસન્ન થઈ જતું હોય છે. એ વાતોનો પ્રભાવ એવો હોય છે ને કે આપણું મન મુક્ત બની જાય. કોઈ બાળકના હાથમાં લો, બાળક હસતું હોય, બોખું એનું મોં હોય, એના વસ્તુ એકદમ આનંદ થઈ જાય આપણને. નદી કિનારે ઉભા હો, નદી વહેતી હોય, સરસ પ્રવાહ હોય, આ મન મુક્ત થઈ જાય. સમુદ્ર કિનારે ઉભા હો, તરંગોને જોતા હો, આકાશ, આ બધી વિશાળતાને કારણે આપણું મન પણ જાણે વિશાળ મુક્ત બની જતું હોય છે. આવું ઘણો જ વાર અનુભવ થાય છે. એટલે તો આપણે ઘણી વાર વેકેશનમાં જતા હોઈએ છીએ. સ્વામી કાશ્મીર જવું છે, કોડાઈ કેનાલ જવું છે, ઉટી જવું છે, એવા ટૂંકમાં જે કુદરતી સૌંદર્ય એવા સ્થાને જતા હોઈએ છીએ આપણે. ઘણી વાર તો પછી ખાલી મોજ મજા કરવા જતા હોય, પણ ઘણી વાર કુદરતી સૌંદર્ય સ્થાને જતા હોઈએ છીએ. પછી આમ દરિયા કિનારો હોય, બહુ વિશાળ દરિયો દેખાતો હોય, ખૂબ સુંદર ત્યાં કિનારો હોય, બસ આપણે આમ આનંદ આવી જાય છે. કારણ શું? કારણ કઈ આપણે જ કારણ છીએ. આપણું મન ક્ષણવાર માટે મુક્ત બની ગયું. સામાન્ય મન પર તો વિષાદ પર કહ્યું ને, સ્વપ્નમ ભયમ વિષાશોકમ વિષાદમ. સામાન્ય રીતે આળસ ને નિદ્રા ને ભય ને શોક ને વિષાદ આ બધું મગજમાં હોય છે. આ બધું એક વાદળ જેવું છે. આ શોક, વિષાદ, ભય, ચિંતા, નાસીપાસતા, આ વાદળ જે છે ને એ આત્માના સુખને અભિવ્યક્ત થતા રોકે છે. આત્મા તો આનંદ સ્વરૂપ છે. તેથી ખરેખર તો આપણે સતત આનંદનો અનુભવ થતો હોવો જોઈએ એવી અપેક્ષા રાખીએ છીએ. પણ છતાંય જેવી રીતે સૂર્ય પ્રકાશ તો હોય ને આપણને એના પ્રકાશ અનુભવ થવો જોઈએ, પણ જે વાદળને કારણે સૂર્ય ઢંકાઈ ગયો હોય તો આપણે પ્રકાશ અનુભવ જેમ ન થાય, તેવી રીતે આત્મારૂપી આનંદરૂપી સૂર્ય પ્રકાશી જ રહે છે. પણ આત્માને આનંદ સ્વરૂપ બનાવવાનું છે જ. પણ રાગ અને દ્વેષ, શોક, મોહ, વિષાદ આનું વાદળ જે છે, તો મન જયારે આ પ્રકારની અવસ્થામાં હોય ત્યારે એ આપણા સુખની અભિવ્યક્તિમાં જ અવરોધરૂપ બની જતો હોય છે. અને તેથી આપણે પોતાનો આનંદ અનુભવી શકતા નથી. કેવી કરુણા છે ને જીવનમાં. ખરેખર તો આપણે મહાન સમૃદ્ધ છે. છંદોગ્યોમાં દાખલો આપે છે કે ખેડૂત છે ને રોજ જે ખેતરમાં પેલું ખેડતો હોય તો અહીંથી ત્યાં આખો દાડો ખેતરમાં હરફર કરતો હોય. નીચે જ મોડો ચરુ જેને ખબર જ નથી એવો ચરુ પર ચાલી રહ્યો છે. અંતે રીતે આપણે પણ આપણો આનંદ આપણું પોતાનું સ્વરૂપ ખબર જ નથી. તમે જો આપણને ગાઢ નિદ્રામાં આપણા નિદ્રા માટે ઊંઘ માટે આટલો પ્રેમ કેમ હશે બધા લોકોને? ત્યાં સુધી પ્રવચન ની અંદર પણ કદાચ ઝોકો આવી તો વાંધો ના લઈએ. આપણે બ્રહ્માજીએ જગતનું સર્જન કર્યું ત્યારે નિદ્રાનું સર્જન કર્યું, એને કોઈ સ્થાન ના મળે એટલે પછી બ્રહ્માજીને પૂછે કે મહારાજ મારે ક્યાં જવું? જ્યાં પ્રવચન હતા ત્યાં તું જા. ખાસ વેદાંતના પ્રવચનમાં તું છે. પણ કોઈ ઊંઘનો વિરોધ નથી કરતા. આપણે આપણા બાળકને નિશાળે મોકલ્યો તો રોજ પૂછે માં આજે જવાનું, આજે પછી સ્કૂલમાં, આજે સ્કૂલમાં. કોઈ દાડો એ ફરિયાદ ના કે આજે ઊંઘી જવાનું બા, આજે પછી ઊંઘવાનું, એવું કોઈ દાડો પૂછ્યું છે ને? ના પૂછે. રોજ રોજ ઊંઘવાનું એમાં કોઈને કંટાળો ના આવે. કેમ ના આવે? કારણ કે ઊંઘની અંદર આપણને મુક્તિનો અનુભવ થાય છે.
આ જાગ્રત અવસ્થા દરમિયાન આ શરીરમાં, મનમાં, બુદ્ધિમાં અહંભાવ હોવાને કારણે આપણે અહંકારનો, કર્તૃત્વનો, ભોક્તૃત્વનો અનેકનો બોજ લઈને ફરતા હોઈએ છીએ. એને કારણે કેટલી અપરાધની લાગણી, કેટલી ઘવાની લાગણી, કેટલી બધી લાગણીઓ લઈ લઈને જતા ફરતા હોઈએ છીએ. એ બોજને કારણે, એ વાદળને કારણે આપણે જાગ્રત ભાગ્યે જ આનંદ અનુભવ થાય. એટલા જાગ્રત અવસ્થા છોડીને આપણે સ્વપ્નમાં જઈને આપણું પોતાનું જગત રચીએ. જાગ્રતમાં તો આપણને રસગુલ્લા, ગુલાબજાંબુ ખાવા ના દે. ભાવતો કેમ ભાગવતો ના ખાવા દે. ઘણા આપણે ભક્તો જ કે ના સ્વામીજીને ના આપશો ભાઈ, એ લોકો પોતે જ ઘણી લોકો કરતા હોય છે. ના સ્વામીજીને નહીં આપવાનું, એમને મીઠાઈ નહીં આપવાની. સ્વામી પૂછ્યા વગર બારોબાર ઘણી વાર ચાલતું હોય. સ્વામી જુએ બિચારા કે આ મીઠાઈ બધા લોકો ખાય છે ને આપણને મળતી નથી. બને એવું ઘણી વાર આપણે મોટું ઉપર આપણે જ જાય કે મીઠાઈ નથી ખાવાનો. અંદરથી પછી ઈચ્છા થતી બહારથી ના ખાઈએ એટલે પછી શું થાય, સ્વપ્નમાં પછી આપણે બધું આપણે સ્વપ્ન રચીએ, મીઠાને ઢગલે આપણે રચીએ, આરામથી ખાઈએ. બસ સ્વપ્નમાં આપણે એનો એ સંસાર હોય છે, એ છોડીને પછી આપણે સુષુપ્તિમાં જઈએ. આ ગાઢ નિદ્રામાં દેહનું ભાન નથી, મનનું ભાન નથી. એને કારણે આ બધામાં અહંભાવને કારણે જે જન્મતો બોજ, એ બધા બોજથી મુક્ત છે સુષુપ્તિમાં. એટલે ઉપનિષદ કહે છે આહાર બ્રહ્મ અભિગત. હવે બ્રહ્મ ગમે હતી રોજ જ્યાં બ્રહ્માનંદને પ્રાપ્ત કરે સુષુપ્તિની અંદર. કારણ કે સુષુપ્તિની અંદર આ ભયનું, શોકનું, વિષાદનું કોઈ જાતનું વાદળ નથી આવતું. કમ નસીબે ગાઢ નિદ્રામાં આપણે ભાન પણ નથી હોતું કે આ સુખ અનુભવી રહ્યો છું. પછી સુખ અનુભવીએ છીએ તો હકીકત છે. એટલા જ માટે હંમેશા ઊંઘના અનુભવને આપણે આવકારતા જ હોઈએ છીએ. ઊંઘવા માટે આપણે જે પ્રકારની તૈયારી કરીએ એવી તૈયારી ભાગ્યે બીજા કશા માટે કરે, લગ્ન માટે કરે એવી તૈયારી ઊંઘવા માટે કરતા હોય. એર કન્ડિશનનું ટેમ્પરેચર બરોબર છે કે નહીં, પથારી બરોબર છે કે નહીં, ચાદર બરોબર છે કે નહીં, ગોદડું આ પ્રકારનું છે, બધી વ્યવસ્થા જોઈએ. કઈ દિશામાં માથું ને કઈ દિશામાં પગ ને કઈ બાજુ પડખે સુવાનું, સીધા સુવાનું, વાંકા સુવાનું, શું બધી વસ્તુની વ્યવસ્થા કરે. એ જ બતાવે છે કે કોઈક સુખજનક અનુભવ માટેની તૈયારી કરી રહ્યો છે, બાકી આવી તૈયારી કોણ કરે? આમ નિદ્રામાં જવા માટે હંમેશા આપણે તત્પર હોઈએ છીએ. અને સવારે એલાર્મ વાગે તો બંધ કરે તરત જ. ટૂંકમાં આ ઊંઘના અનુભવ છોડવા તૈયાર નથી આપણે. આ બધું બતાવે છે કે ઊંઘમાં આપણને સુખનો આનંદ અનુભવ થતો જ હોવો જોઈએ. ઊંઘમાં એટલે જ સવારમાં આપણે જો ક્યારેક સારી ઊંઘ આવી હોય તો કે પૂછે કેમ છે? બસ સુખમાં સ્વાપસમ, બહુ આનંદથી સુતો, મને કાંઈ ભાન નહોતું. આમ ઉપનિષદ પણ વર્ણન કરે છે એશોસ્ય પરમ આનંદ. આ સુષુપ્તિમાં તો મનુષ્યનો પરમ આનંદનો અનુભવ થાય છે. તો તમે વિચાર કરો કે ગાઢ નિદ્રામાં મને આનંદનો અનુભવ થતો હોય, એ આનંદ આવ્યો ક્યાંથી? ત્યાં તો કોઈ ગુલાબજાંબુ નથી, ત્યાં કોઈ સિનેમા પણ નથી, કોઈ વિષય જ નહીં ત્યાં આગળ, છતાં આનંદ શેનો આવે? એક જ હું જ છું. એનો અર્થ એ થયો કે એ આનંદ તો મારો આત્માનો જ આનંદ છે. આમ સુષુપ્તિના અનુભવ પરથી આપણે સમજી શકીએ કે આનંદ એ તો આત્માનો સ્વભાવ જ છે. માત્ર એ આનંદનો અનુભવ કરતા આપણે રોકે છે આ રાગ દ્વેષનું કે શોક અને વિષાદનું વાદળ રોકે છે. એટલે જ આપણે પસંદ કરીએ કે ચાલો એ બગીચામાં જઈએ, ચાલો નદી કિનારે જઈએ, ચાલો કોઈ પહાડની તળેટીમાં જઈએ, ચાલો ઋષિકેશ જઈએ, ચાલો ઉત્તરકાશી જઈએ, ગંગોત્રી જઈએ. સુંદર ઉત્તમ મહા ઊંચા ઉત્તુંગ પહાડો બરફથી છવાયેલા, આમ જોઈને આપણે આનંદ થઈ જાય. ત્યારે શું થતું હશે? આ પહાડોને કારણે, નદીને કારણે, આકાશને કારણે આપણા મનમાં આ ક્ષણભર માટે પેલું વિષાદનું, શોકનું વાદળ જતું રહ્યું, વિખરાઈ ગયો. અને ક્ષણભર માટે આપણું મન સ્વચ્છ બને, પ્રસન્ન બને.
અને ત્યારે જે આનંદનો અનુભવ કરી આનંદ કોનો છે? પોતાનો જ આનંદ છે. આત્મબુદ્ધિ પ્રસાદજમ, આપણું બુદ્ધિ, આપણું અંતઃકરણ પ્રસન્ન બની ગયું. અર્થાત ખરેખર તો પ્રસન્નતા, સ્વચ્છતા એ આપણા મનનો સ્વભાવ છે. આપણા અંતઃકરણનો મનનો સ્વભાવ શું છે? સ્વચ્છતા સ્વભાવ છે. આપણે સ્વભાવથી પ્રસન્ન છીએ, સ્વચ્છ છીએ. સાત્વિકતા આપણો સ્વભાવ છે. આ રજોગુણ તમોગુણ આપણો સ્વભાવ નથી. આ રજોગુણ તમોગુણ તો આગંતુક છે. અવિવેકને કારણે રજોગુણ તમોગુણને આપણે સ્થાન આપેલું છે. એટલા આપણે આવીને હવે એ પેદા પડી ગયા છે. ટૂંકમાં હવે તો એમણે પોતાનું ઘર કરી ગયા છે. એટલે એમ જ લાગે કે અત્યારે આવો જ મારો સ્વભાવ છે. હું તો રાગી છું ને દ્વેષી છું ને લોભી છું. પણ રાગ દ્વેષ નો આપણો સ્વભાવ નથી. સ્વભાવ આપણે પ્રત્યેક જણ તો સંત છીએ. આ તો આગંતુક છે. ક્યારેક એવું બને કે આગંતુક છે એટલે ખરી પડે. જે વસ્તુ સ્વભાવ છે ને ક્યારે ખરી ના પડે. ચંદનના લાકડાને કઈક કેટલો વખત પાણીમાં રાખીએ તો અહીં બહારની સપાટી કોવાઈ જાય એટલે દુર્ગંધ આવવા માંડે. પણ ચંદનના લાકડામાંથી આવતી દુર્ગંધ તો આગંતુક છે, એનો સ્વભાવ નથી. એટલે જયારે પથ્થર ઘસીએ ત્યારે દુર્ગંધ જતે અને સુગંધ પ્રગટ થાય. સુગંધ ચંદનનો સ્વભાવ છે તો ગમે તેટલું ઘસો સુગંધ નહીં જાય, કારણ કે સ્વભાવ છે. આગંતુક હોય જ જાય, સ્વભાવ ક્યારે પણ ના જાય. આ વિષાદ રાગ દ્વેષ આગંતુક છે. અને આવા કોઈ સંજોગોમાં જયારે જતા રહે ત્યારે આપણો વાસ્તવિક સ્વભાવ જે પ્રગટ થાય એ કેવો છે? પ્રસન્નતા, આનંદ. કોઈ પ્રયત્ન વગરનો આનંદ, કોઈ વિષય વગરનો આનંદ. એ કેવો આનંદ છે? એ તો મુક્તિ આપનારો આનંદ છે. એ મુક્તિ સાથેનો આનંદ છે. કેમ? કોઈ પરતંત્રતા નથી. હું પોતે જ જયારે આનંદ ઉદ્ભવ સ્થાનો ત્યારે આનંદ માટે, સુખ માટે મારે કશે પર આધાર રાખવાનો હોતો નથી. એવો આનંદ કેવો છે? મુક્તિ સહિતનો આનંદ, કોઈ પ્રકારની શરત સહિતનો આનંદ, બિનશરતી આનંદ, નિરપેક્ષ આનંદ, કોઈ અપેક્ષા વગરનો આનંદ, શરત વગરનો આનંદ. આને કહેવાય સાત્વિક આનંદ. આત્મોદ્ધિ પ્રસાદયમ તત્સુખમ સાત્વિકમ પ્રોક્તમ. આ પ્રકારે અંતઃકરણની પ્રસન્નતાને કારણે આપણે તો આત્માનો જ અનુભવ કરતા હોઈએ છીએ. અંતઃકરણની જે મલિનતા છે આપણને આત્માના અનુભવ કરવામાં જ અવરોધરૂપ થાય છે. તો જયારે આપણું અંતઃકરણ નિર્મળ બને ત્યારે આપણે અનુભવ કરીએ છીએ આત્માનો પોતાનો જ. ત્યારે આપણે આનંદનો અનુભવ કરીએ છીએ. એ આનંદની માત્રા અંતઃકરણની શુદ્ધિની જેવી માત્રા એવી આનંદની માત્રા. અંતઃકરણ અત્યંત શુદ્ધ હોય, આનંદની માત્રા પણ તીવ્ર હોય. આત્મબુદ્ધિ પ્રસાદજમ. તો તમે વિચાર કરો કે અંતઃકરણની શુદ્ધિને કારણે આપણે આત્માનો અનુભવ થાય તો આત્માના જ્ઞાનની તો વાત જ શું કરવી? આત્મબુદ્ધિ પ્રસાદજમ. તો બુદ્ધિનું તો જ્ઞાન કરીએ તો આત્માના જ્ઞાનના પ્રસાદને કારણે, આત્મજ્ઞાન ઉત્કર્ષને કારણે, ધારો કે આપણને જ્ઞાન થયું ઉપદેશના પરિણામે હું સચ્ચિદાનંદ છું, હું બ્રહ્મ છું, સચ્ચિદાનંદ છું, આનંદ સ્વરૂપ છું. અને એમાં જે અવરોધ હોય, સંશય હોય, વિપર્ય હોય એ દૂર થતા પણ ધારો કે આ જ્ઞાનનો નિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય તો આ જ્ઞાની પુરુષ હંમેશા આનંદમાં નિષ્ઠ છે. એટલે સ્થિત પ્રજ્ઞાના વર્ણનમાં કહેવામાં આવ્યું પ્રજાતિ યદા કામાન સર્વાન પાર્થ મનોગતાન આત્મન્યેવાત્મના તુષ્ટ સ્થિત પ્રજ્ઞસ્તદોચ્યતે. આત્મનીવ આત્મના તુષ્ટ, એ સ્વયં પોતાનાથી સંતુષ્ટ છે. એને સંતોષ મળે કોઈ કારણ નથી, પોતે જ કારણ છે. આપૂર્યમાણમ અચલ પ્રતિષ્ઠમ. સમુદ્ર જેવી રીતે સ્વયં પૂર્ણ છે, સમુદ્રને પૂર્ણ થવા માટે બીજા પર આધાર રાખવો પડતો, તેવી રીતે આત્મા સ્વયં પૂર્ણ છે. હું સ્વયં આનંદ સ્વરૂપ છું. ત્યારે જ્ઞાન, અવિવેક, રાગ દ્વેષ આ બધા જયારે અવરોધ દૂર થઈ જાય ત્યારે એ આનંદ સ્વાભાવિક બને. એ સહજ આનંદમાં જ્ઞાની પુરુષ પ્રતિષ્ઠિત છે. આત્મની આત્મના તુષ્ટ, જે સ્વયં પોતાનાથી સંતુષ્ટ છે.
અર્થાત સંતોષ મળે, આનંદ મળે, એ સ્વયં પર્યાપ્ત છે, એને કશાની આવશ્યકતા નથી. આપણો બધાનો આવો સ્વભાવ છે. જે આ સ્થિત પ્રજ્ઞા માટે હવે સહજ બની ગયું છે, એ જ આપણે પ્રયત્નપૂર્વક સિદ્ધ કરવાનો છે. કારણ કે આત્મા તો જો એક જ છે. એમ નથી કે એનો આત્મા આનંદ સ્વરૂપ, આત્મા દુઃખ સ્વરૂપ, એવું નથી. આત્મા આનંદ સ્વરૂપ જ છે. આપણા જીવનમાં આપણે માત્ર એ આનંદથી આપણને વંચિત રાખતા જે અવરોધો છે એ અવરોધો દૂર કરવાના છે. રાગ દ્વેષ કહો, કામ ક્રોધ કહો, શોક કહો, વિષાદ કહો, આ બધા શું છે? અવરોધ છે, જે આપણને આપણા સ્વરૂપના આનંદને અનુભવમાં અવરોધ કરતા હોય છે. એટલે ખરેખર આપણે જેને વિવેકી જીવન કહીએ, બુદ્ધિપૂર્વકનું જીવન કહીએ, કેવું છે? એવું જીવન આપણે જીવીએ જેથી આપણા દરેક કર્મ દરમિયાન આ અવરોધો દૂર થતા જાય. તો એને ખરેખર તો બુદ્ધિપૂર્વકનું કે વિવેકપૂર્વકનું જીવન કહેવાય. એવું જીવન જીવીએ આ અવરોધો વધતા જ જાય, રાગદ્વેષ વધતા જાય, અને રાગદ્વેષ શોક અને વિષાદ ઉત્પન્ન બધું વધતું જાય, એ અવિવેકી જીવન કહેવાય. ભગવાન આપણને વિવેકી જીવન શીખવે છે. એટલે ભગવાન આપણને સાત્વિક કર્મ, સાત્વિક કરતા બધું કહ્યું, અને પછી પણ છે કહેશે કર્મયોગ એ કઈ પ્રક્રિયા છે જે દ્વારા આપણે રાગ દ્વેષને છૂટતા જાય. તો ધીમે ધીમે આ કર્મયોગથી અંતઃકરણ શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, અંતઃકરણ નિશ્ચલતા પ્રાપ્ત થાય, છેવટે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, તો આપણે આત્માના જ્ઞાનમાં નિષ્ઠ બનીએ, આનંદમાં નિષ્ઠ બનીએ. પણ એવું નથી કે મોક્ષ મળશે ત્યારે જ આનંદ મળશે. આપણે ગંગોત્રી જતા હોઈએ, ઋષિકેશથી પદયાત્રા કરતા હોઈએ, એવું નથી કે ગંગોત્રી પહોંચ્યું ત્યારે જ આપણે સુંદરતાનો અનુભવ થશે. એ પ્રત્યેક ડગલે આનંદ જ છે. પહાડમાંથી પસાર થતા હોઈએ એટલે માર્ગ પણ સુંદર છે, ધ્યેય પણ સુંદર છે, અને માર્ગ પણ સુંદર છે. તો મોક્ષ પણ આનંદ સ્વરૂપ છે, અને માર્ગ આ કર્મયોગ કહો, જ્ઞાન યોગ કહો, આ માર્ગ પણ આનંદ રૂપ છે. તેથી ભગવાન આત્માના સુખને સાત્વિક સુખ કહે છે. બે રીતે થાય. આપણો અંતઃકરણ સાત્વિક બને ત્યારે જે અનુભવ થાય છે એને સાત્વિક સુખ કહેવાય, અથવા તો આપણે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, એમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરીએ અને જે આત્માનું સુખ જન્મે છે એ સાત્વિક સુખ કહેવાય. સુખ તો આત્માનું જ છે, પણ એકમાં અનુભવ છે, બીજામાં જ્ઞાન છે. તત્ સુખમ સાત્વિકમ પ્રોક્તમ આત્મબુદ્ધિ પ્રસાદજમ. આમ આત્માના જ્ઞાન અથવા તો આપણા અંતઃકરણની શુદ્ધિને કારણે અને પછી આત્માના જ્ઞાનને કારણે જે સુખ પ્રાપ્ત થાય એ સાત્વિક સુખ છે. મોક્ષ તો ભગવાન આ જ્ઞાનની અને સુખની વાત કરે ત્યારે મોક્ષની વાત કરી નાખે. સર્વભૂતેષુ એનૈકમ ભાવમ અવ્યયમીક્ષતે અવિભક્તમ વિભક્તેષુ તજ્ઞાનમ વિદ્ધિ સાત્વિકમ. ભગવાને આગળ સાત્વિક જ્ઞાનની વાત કરી ત્યારે કહ્યું કે જે અનેકમાં એકના દર્શન કરે છે, અસમાનમાં સમતત્વના દર્શન કરે છે, જે નશ્વરમાં શાશ્વતના દર્શન કરે છે, એટલે પરમાત્માના દર્શન કરે છે, એ જ્ઞાનને સાત્વિક જ્ઞાન કહ્યું. તો તે રીતે જે પરમાત્મા અનુભવ કરે છે એ સુખને સાત્વિક સુખ કહે. પણ એ માટે ભગવાને પહેલી પંક્તિમાં કહ્યું આપણને યત તદગ્રે વિષમિવ પરિણામે અમૃતોપમમ. ભગવાન કહે કે આ જે આત્માનું સુખ છે, કે શુદ્ધ અંતઃકરણનું સુખ છે, જે સ્વચ્છતાનું સુખ છે, પ્રસન્નતાનું સુખ છે, યત તદગ્રે વિષમિવ. એ અગ્રે એટલે પ્રારંભમાં જાણે કે વિષ સમાન હોય એવું લાગે, કડવું લાગે. એવું કેમ? કારણ કે આપણને આત્માનું સુખ ભોગવવા માટે આપણા અંતઃકરણને અંતર્મુખ બનાવવું પડે ને. આત્મા અંદર હોય તો એનો અનુભવ ક્યારે થાય? આપણું મન અંતર્મુખ બને ત્યારે. જ્યાં સુધી મન બહિર્મુખ હોય અને બહાર જ સતત ભટકતું હોય ત્યાં સુધી એના આત્માનો અનુભવ થાય જ નહીં. આમ આત્માનો અનુભવ કરાવવા માટે, આપણા મનને શુદ્ધ કરવા માટે
મનને અંતર્મુખ બનાવવું પડે. કઈ વસ્તુઓ છે જે મનને બહિર્મુખ રાખે છે? રાગ અને દ્વેષ. આ વિષય પ્રત્યે રાગ અને દ્વેષ આપણા મનને સતત ખેંચી જાય છે અને તેથી મન બહિર્મુખ હોય છે. એટલા જ માટે આપણે પોતાના આત્માના અનુભવથી વંચિત રહી જઈએ છીએ. તેથી અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવા માટે, આત્માનો અનુભવ કરવા માટે આપણા મનને અંતર્મુખ બનાવવું પડે. એને રાગ દ્વેષથી મુક્ત કરવું પડે, પ્રયત્ન કરવો પડે. આ રાગ અને દ્વેષ, આ કામ, ક્રોધ વગેરે તો આ બધી વસ્તુઓ આપણા મનમાં એવી દ્રઢ થઈ ગઈ, રેડી થઈ ગઈ છે કે જલ્દી જાય નહીં. એને બહુ ધક્કે મારી માન કાઢવા પડે, બહુ પ્રયત્નપૂર્વક કાઢવા પડે. આમ જો યોગની ભાવનાથી કર્મ કરવું સહેલું નથી. નિષ્કામ કર્મ કરવું જરાય સહેલું નથી. કારણ કે આપણી બુદ્ધિમાં સ્વાર્થ એટલો બધો દ્રઢ થઈ ગયો છે કે દરેક સંજોગોમાં આપણે તો હંમેશા પોતાના સ્વાર્થને પોષવાનો જ પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ. આપણું મન સ્વાભાવિક રીતે જ પ્રશ્ન કરે કે મને શું મળવાનું છે? કે મળવાનું હોય તો જ કરો, બાકી ના કરો. આવી જાતની વૃત્તિ જયારે રેડી થઈ ગઈ હોય ત્યારે પરિવર્તન લાવવું. એટલે કઠોપનિષદ કહ્યું ને, પરાંચખાની વ્યતૃણ સ્વયંભૂ તસ્માત પરાંગ પશ્યતિ નાંતરાત્મન કશ્ચિદ ધીર પ્રત્યેગાત્માનમૈક્ષત આવૃત ચક્ષુ અમૃતત્વમિચ્છન. આ ભગવાને ઇન્દ્રિયોને જ બહિર્મુખ ઘડી છે. ઇન્દ્રિયોમાં વિષયો માટે સ્વાભાવિક આકર્ષણ હોય જ છે. એને કારણે સામાન્ય રીતે આ ઇન્દ્રિયો અને મન જે છે એ વિષયમાં જ ભ્રમણ કરતા હોય છે. તસ્માત પરાંગ પશ્યતિ, પણ હંમેશા માણસ બહિર્મુખ જ હોય છે. ન અંતરાત્માનમ, અંતરાત્માને જોતો જ નથી. કશ્ચિત ધીર, કોઈ ધીર હોય, વિવેકી હોય, અમૃતત્વ ઇચ્છન, એને જયારે આ પ્રકારનો વિવેક થાય કે મને જીવનમાં અમૃતત્વ જોઈએ છે, મને પૂર્ણતા જોઈએ છે, મને અનંત જોઈએ છે. એની સવારે ચર્ચા આપણે કરતા હતા કે પોતાને શું જોઈએ છે એની જ માણસને સમજ નથી ને. જીવનમાં શું ઈચ્છું છું? સુખ ઈચ્છું તો બધા સમજે છે, બરાબર. કેવા પ્રકારનું સુખ ઈચ્છું છું? મને સુખ તો જોઈએ, પણ મને પરતંત્રતા છે, મને સ્વતંત્રતા જોઈએ. મને સુખ મળે પણ બીજા પર આધારિત થવું એવું નહીં જોઈએ. મને સ્વતંત્રતાનું સુખ જોઈએ. એવું સુખ જોઈએ છે હવે પછી જાય જ નહીં. એવું સુખ જોઈએ. એવું સુખ જોઈએ જેમાં કોઈ પ્રયત્ન ના કરવો પડે. લો સ્વામી તમને ઇન્જેક્શન આપી દઈએ છે, તમે ઊંઘી જાઓ અને તમને એ સુખ મળે, એવું ના ચાલે. મને સુખ તો જોઈએ, જોડે મને સભાનતા જોઈએ કે હું સુખ અનુભવી રહ્યો છું. નહીં તો કોઈ ઉઠાત જ નહીં. પણ આપણે નિદ્રાથી સંતોષ નથી કે ત્યાં આપણે સભાનતા નથી. બસ સમાન સુખ જોઈએ, આનંદ જોઈએ, સદા ચાલે એવો સત આનંદ જોઈએ, સભાન અવચ્છિત આનંદ જોઈએ, સચ્ચિદ આનંદ જોઈએ છે. આમ પોતાને શું જોઈએ છે એનું જ માણસ જયારે ખરેખર એના વિશે વિચાર કરે ત્યારે ખબર પડે કે મને તો આનંદ જોઈએ છે, સચ્ચિદાનંદ જોઈએ છે, પૂર્ણતા જોઈએ છે. અને તો પછી એ પોતાના જીવન એ દિશા તરફ લઈ જાય ને. જેવી સમજ જ ના હોય તો એમાં ત્યાં ઈચ્છાઓ પૂરી કરવામાં જ જીવન વ્યતીત થઈ જાય છે. કશ્ચિદ ધીર પ્રત્યેગાત અમૃતત્વ ઇચ્છન, જેને આ પ્રકાર વિવેકે જન્મ્યો કે જીવનું ધ્યેય તો અમૃતત્વમાં છે, અમરતામાં છે, પૂર્ણતામાં છે. મોક્ષ. આવૃત ચક્ષુ, એ પોતાની ઇન્દ્રિયો જે છે એને આવૃત કરે, અંતર્મુખ બનાવે. મીરાબાઈ ગાય છે ને, ભવસાગર સબ સુખ ગયા હૈ, ફિકર નહીં મોહે તરન કી. કેમ? બસ મારું મન તો આવૃત બની ગયું. તેથી પેલું ઉલટ ભઈ મોહે નયન કી. મારા નયન ઉલટા થાય એટલે અંદર આમ આંખો ફરી જાય એવું નથી. નયન એટલે ઇન્દ્રિયો, એટલે કે મન અંતર્મુખ બને. ઉલટ ભઈ મોહે નયન કી. આવૃત ચક્ષુ, જેને પોતાની ઇન્દ્રિયોને અંતર્મુખ બનાવી છે. આ બહુ મોટો પ્રયત્ન માંગે કે બહાર જવું એ તો સ્વભાવ જ છે. વિચાર કરો, નદીનો પ્રવાહ એક દિશામાં વહી રહ્યો, એને આપણે ઉલટાવો હોય તો કેવો પ્રયત્ન કરવો પડે. તેવી રીતે આપણા મનની વૃત્તિઓરૂપી નદી
આ હૃદયરૂપી ઉદ્ભવસ્થાનો નીકળીને ઇન્દ્રિયો દ્વારા વિષયોમાં ભ્રમણ કરते આવી રીતનો પ્રવાહ છે નદીનો, મનની નદીનો પ્રવાહ આ પ્રકારનો છે, બહિર્મુખ છે. એ પ્રવાહને બદલીને અંતર્મુખ બનાવો, એ તો નદીને પોતાનું ઉદ્ગમ સ્થાન તરફ લઈ જવા જો બહુ જ મહા પરિશ્રમ માંગેલો એવો પ્રયત્ન છે. એટલે જ મોટે ભાગે આપણે એને ટાળતા હોઈએ છીએ, પછી જોઈ લઈશું, પછી કરીશું, અત્યારે ખાઈ પીને મજા કરો, પછી જોઈ લઈશું. એટલે ભગવાન કહે છે કે પેલું આંતરિક સુખનો અનુભવ કરવો એક બહુ ખૂબ પ્રયત્ન, એટલે શરૂઆતમાં ખૂબ પ્રયત્ન માંગી લે છે. અભ્યાસાદ રમતે યત્ર, સતત અભ્યાસ કરો, મને સતત અંતર્મુખ બનાવવાનો અભ્યાસ કરો, મનને સતત રાગ દ્વેષથી મુક્તનો અભ્યાસ કરો, તો ધીમે 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 પછી રમતે યત્ર, એ ધીમે અંતરમાં રમણ કરતું થાય. દુઃખાંતમ છે નિગચ્છતિ, અને દુઃખનો અંત આવી જાય. પરંતુ આપણા મનને અંતર્મુખ બનાવવામાં મહાન પ્રયત્નની જરૂર છે, જે શરૂઆત બહુ કડવું લાગે. એવું તો ખરું ને, આમ તો જે વસ્તુ આપણને લાભદાયક તો કડવી જ લાગે. કોને સવા શિયાળામાં વહેલું ઉઠવું કોને ગમે? ઉઠીને યોગાસન કરો, પ્રાણાયામ કરો ને જપ કરો, કોને ગમે? કડવું જ લાગે. એ તો આપણી જાત પર બહુ નિયંત્રણ રાખવું પડે, ગોદડું છોડવું પડે. એલાર્મ તો ઉઠાડે આપણને, આ તો બંધ જ કરી દઈએ, પણ પ્રયત્ન ઉઠવું પડે. તો આમાં કેવું દુઃખ લાગે છે ને આપણને. તેવી રીતે જીવનની અંદર પણ આ બધા વિષયમાં જે આકર્ષણ છે એમને મનને મુક્ત કરવું, રાગ દ્વેષ મનને મુક્ત કરવું, સતત પ્રતિપક્ષ ભાવના રીતે આપણા મનને આપણે સ્વચ્છ બનાવવું પડે. આ સ્વાર્થની ભાવના તરત જન્મ્યા કરતી હોય તો નિસ્વાર્થતા આપણે સ્થાપવી પડે. કોઈ આપણે દ્વેષ હોય ત્યાં આપણે એના પ્રત્યે કરુણાથી દ્વેષને દૂર કરવો પડે. ક્યાંક પક્ષપાત થતો વિવેકથી દૂર કરવો પડે. સતત કામ કરવું પડે. આમ બહારથી કર્મ અને અંદરથી આમ સતત આપણી સાધના ચાલતી હોય તો પછી ધીમે 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 બહુ પ્રયત્નના પરિણામે આપણું મન અંતર્મુખ બને, અંતઃકરણ શુદ્ધ થતું જાય. પછી આપણને જેમ અંતઃકરણ શુદ્ધ બને, અંતર્મુખ બને, આંતરિક પ્રસન્નતા જન્મે, પછી બહારના બળની બહુ જરૂર ના પડે. પછી તો આપણને જ અંદર પ્રેરણા મળે, સેલ્ફ મોટિવેશન. પણ શરૂઆતમાં તો બહુ જોર કરવું પડે. યત તદગ્રે વિષમ એવા આ રીતે આપણું વ્યક્તિત્વ જે સામાન્ય રીતે બહિર્મુખ હોય એને સંપૂર્ણ રીતે બદલીને અંતર્મુખ બનાવવામાં જે મહાન આયાસ રહેલો છે, પરિશ્રમ રહેલો છે, એ આપણે કડવો લાગે. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ સાત્વિક સુખ જે આત્માનું સુખ છે એ પ્રારંભમાં કડવું લાગતું હોય. વિષમ એવા, વિષ જેમ કડવું હોય કે અણગમતું હોય તેવી રીતે આ બધું પણ અણગમતું હોય છે પ્રયત્ન. પરિણામે અમૃતોપમમ, પરિણામે અંતમાં કેવું છે? અમૃતોપમમ, અમૃત સમાન બહુ મીઠું લાગે. ત્યાં સુધી સ્વતંત્રતા છે, પૂર્ણતા છે, સર આયાસમાંથી મુક્તિ છે, સહજતા છે. આનું મોક્ષ સુખ કે આત્માનું સુખ અમૃતોપમમ. આમ ભગવાને સાત્વિક સુખની વાત કરી. આ માટે સતત વિવેક દાખવવો પડે. ભાઈ કઠોપનિષદે કહ્યું તે પ્રમાણે શ્રેયસ્ય પ્રેયસ્ય મનુષ્યમેત તો સંપરિત્ય વિવિનક્તિ ધીર. આ વિષય સુખ અને આધ્યાત્મિક આત્માનું સુખ બંને આપણી સમક્ષ આવે છે. દરેક સંજોગોમાં આપણે પસંદગી કરવાની હોય છે. મારે આત્માનું સુખ પસંદ કરવું કે વિષયનું સુખ પસંદ કરવું? શ્રેયો ધીરો અભિપ્રેયસો વૃણીત, જે ધીર છે, ધૈર્ય ધરાવનાર છે, વિવેકી મનુષ્ય છે, જેમાં ધૈર્ય છે, સંકલ્પ શક્તિ છે, એ તો પેલા પ્રેયને છોડીને શ્રેયને પસંદ કરશે, અંતર્મુખતાને પસંદ કરશે, નિસ્વાર્થતાને પસંદ કરશે, મૂલ્યોને પસંદ કરશે, ધર્મને પસંદ કરશે. અધર્મ નહીં ધર્મ, સ્વાર્થ નહીં નિસ્વાર્થતા. ઈશ્વર આપણું બુદ્ધિ, ભગવાનની શરણાગતિ, શાસ્ત્ર આ બધું પસંદ કરે. હવે એવું છે ને કે શરૂઆતમાં એ તકલીફ પડતી હોય છે. એકવાર આપણને આ બધી વસ્તુઓનો પ્રેમ જન્મે પછી કોઈ પ્રયત્ન છે જ નહીં.
એકવાર આપણને આ ભગવદ્ ગીતા કે શાસ્ત્ર વગેરેના શ્રવણમાં આનંદ આવતો તો પછી તો આપણને તો દૂર રાખવા મુશ્કેલ પડી જાય. સ્વામી જો માથે હવાયું તે દિવસે આમ તો બહુ ત્રાસ થઈ જાય, આપણને ના આવે તો ત્રાસ થાય. પણ એની પહેલા સ્વામી જરા કઈ કરો ને, અમને તમે કઈ પ્રવચનમાં આવું કઈ કરો ને, એ મન થાય જ નહીં આપણને. એટલે આપણા મનને ધક્કા બહુ મારવા પડે, એવું થયેલું છે. આપણા જ કેટલાક સાધકોમાં તો પૂછજો કે સ્વામી પહેલા આવીએ ને ત્યારે ક્લાસમાં જોક આવે ત્યારે બ્રહ્મસૂત્રના ક્લાસમાં શરૂ થાય, એટલે ટૂંકમાં કશી ગમ પડે જ નહીં, જોકા જ આવ્યા કરે. મેં કહ્યું તમે 6 મહિના ચાલુ રાખો. 6 મહિના ને 2-3 વર્ષ ચાલુ રાખ્યું, ધીમે ધીમે રસ પડતો ગયો, એવો રસ પડતો ગયો, હવે તો આખો દિવસ એમાં જ જાય છે. અભ્યાસાદ રમતે યત્ર, અભ્યાસ થયો ને એ શાસ્ત્રના અભ્યાસ અધ્યયન કરવાનો, ચિંતક અભ્યાસ થયો, એનો એક રસ પડવા માંડ્યો, બસ હવે રસ તો આનંદદાયક છે. પરિણામે અમૃતોપમમ તત્સુખમ સાત્વિકમ પ્રોક્તમ આત્મબુદ્ધિ પ્રસાદજમ. આ સાત્વિક સુખ છે, જેને માટે દરેક વિવેક મનુષ્ય પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, કારણ કે આપણે મુક્ત કરનારું છે. તો બીજું સુખ કેવું છે? રાજસ સુખ. એની વાત પછીના શ્લોકમાં કરે છે, 38મા શ્લોકમાં. વિષયેન્દ્રિય સંયોગાત વિષયેન્દ્રિય સંયોગાત યત્તદગ્રે મૃતોપમં યત્તદગ્રે મૃતોપમં પરિણામે વિષમિવ પરિણામે વિષમિવ તત્સુખં રાજસંસ્મૃતં તત્સુખમ રાજસંસ્મૃતમ. ભગવાન બીજા પ્રકારના સુખની વાત કરે છે. યત્તદગ્રે અમૃતોપમમ, જે પ્રારંભમાં બહુ મીઠું લાગે, પરિણામે વિષમેવ, પણ છેવટે કડવું નીવડે. પેલું પ્રારંભમાં કડવું હોય, પરિણામમાં મીઠું હોય. આયુર્વેદમાં કે તમે સૂંઠનો પ્રયોગ કરો તો સૂંઠ આમ બહુ તીખી લાગે આપણને, 15નું પરિણામ કેવું હોય છે? મધુર હોય છે, અને પરિણામ મધુર હોય. ઘણી વસ્તુ સ્વાદમાં મીઠી લાગે, પરિણામ કેવું હોય? કડવું હોય. આમ ડાયાબિટીસ થયો હોય, રસગુલ્લા બહુ મીઠાઈ લાગે, પરિણામ કેવું હોય? કડવું જ હોય. આમ તો અંગ્રેજીમાં મને કહે સ્વામીજી આપણને જે ગમતું હોય કોઈ સારું હોય જ નહીં, પણ જે ગમતું હોય એ કરીએ તો પરિણામ શરૂઆતમાં કેવું લાગે? એકદમ મીઠું લાગે. બસ સિનેમા જવાની ઈચ્છા થઈ, જોઈ લીધો, આનંદ આવ્યો. પાઉંભાજીની ઈચ્છા થઈ, ખાઈ લીધું, આનંદ આવ્યો. જે કઈ ઈચ્છા થઈ, આમ ઈચ્છા પૂરી કરવાનો જે આનંદ છે, વિષયના સુખની ઈચ્છા પૂરી કરવાનો જે આનંદ છે, એ આનંદ કેવો? એકદમ મીઠો હોય. એમાં કોઈ પ્રયત્ન ના કરવાનો, કારણ કે મારું મન સાથ આપે છે મને. હવે મનને અંતર્મુખ બનાવો તો મન સાથ ના આપે, એટલે રોજ બહુ સંઘર્ષ કરવો પડે. આમાં તો મન સાથ આપે જ ને, મને જ ગમે છે, ચાલો હરવા ફરવાનું ગમે, સિનેમા જોવાનું ગમે, ગપ્પા મારવાનું ગમે, ખાવા પીવાનું ગમે, પહેરોડવાનું ગમે, નાચ કૂદવાનું ગમે વગેરે. આમાં પહેરવા ઓળવા કશું કશામાં કઈ ખોટું નથી. એમ નથી કે હું પહેરવા ઓળવા કે ખાવા પીવાનો વિરોધ, એવું નથી. પરંતુ મનમાં જે પ્રકારનો તુક્કો જન્મે એ પ્રકારે કરવું. આગળ કહ્યું તેમ તો મને તો વિષયો સાથે સ્વાભાવિક આકર્ષણ હોય જ છે, તેથી મન તો વિષય સુખની અપેક્ષા આ સમય ઈચ્છા કર્યા જ કરવાનું. ઈચ્છા પૂરી કરતા પણ આનંદ આવે. યત્તદગ્રે અમૃતોપમ વિષય ઇન્દ્રિય સંયોગાત, વિષય અને ઇન્દ્રિયના સંયોગને કારણે જે સુખ જન્મે એ પ્રારંભમાં બહુ મીઠું લાગે, પણ શું થાય છે? પરિણામમાં કડવું કેમ નીવડે છે? એક તો વિષય સુખ આપણે ભોગવ્યા કરીએ ને, એટલે પછી એના સંસ્કાર પડતા જાય. રોજ જે આપણે તીખું તમતમતું ખાતા હોઈએ, અને મીઠાઈઓ ખાતા હોઈએ, અને ફરસાણો ખાતા હોઈએ, એનું કરતા હોઈએ, પછી પેલું કોઈ દાળ શાક કર્યું તો આપણે પેલું ભાજી જેવું લાગે, આવું તો કે હોતા ખાવાનું હતું, શું તમે ખાઓ છો? એવા સંસ્કાર પડે, તીખું તમતમું જ જોઈએ, બીજું ચાલે જ નહીં. પછી
આમાં શું થતું છે? ધીમે ધીમે આપણે પરતંત્ર બનતા જઈએ છીએ. પછી શું થાય કે તીખાશ પણ વધતી જાય. પછી થોડું જરા વધારે થોડું તીખું, પછી વધારે તીખું, પછી વધારે તીખું, પછી વધારે મસાલા વધતા જ જાય. પહેલા આમ તળેલું મરચું ખાઈએ, પછી શેકેલું મરચું ખાઈએ, પછી કાચું મરચું ખાઈએ. પહેલા એક પ્લેટ આઈસ્ક્રીમ આનંદ આવે, પછી દોડ જોઈએ, પછી 2 જોઈએ, પછી 3 જોઈએ. કારણ કે આમાં શું થાય છે કે આનંદ આપવાની વિષયની ક્ષમતા જ ઘટતી જાય છે. બધાનો અનુભવ છે. અંગ્રેજીમાં એને કહેવામાં આવે છે લો ઓફ ડિમિનિશિંગ રિટર્ન. દરેક વસ્તુની કંઈક આપવાની ક્ષમતા ઘટતી જાય. તમે વિચાર કરો, આપણે ગુલાબજાંબુ ખાતો પહેલા ગુલાબજાંબુ કેવો આનંદ છે ને, બીજા ગુલાબજાંબુમાં થોડો આનંદ કરો, પણ જરાક ઓછો, ત્રીજામાં જરાક ઓછો, ચોથામાં જરાક ઓછો. 15 ગુલાબજાંબુ ખાધું શું થાય? પછી તો બધા બહાર આવી જાય, બધા બહાર, કઈ ખવાય જ નહીં આપણાથી. એવો અભાવ થઈ જાય. મને યાદ છે વર્ષો પહેલા કે એટલા લગ્નમાં એવી તમારે જમવા જવાનું હોય અઠવાડિયા સુધી કે ભાઈ માને કે ભાઈ ખીચડી બનાવો, મને આ ના આપી છે. મીઠાઈ પણ તો મને કલ્પના આવે કે મને મીઠાઈ પણ અભાવ થાય, એવું થઈ જાય છે. કારણ કે આ વસ્તુ તમે છેવટે અભાવ થઈ, દરેક એ વસ્તુની આપણને આનંદ આપવાની ક્ષમતા ઘટતી જ જાય. તો આમ 5મો રસગુલ્લો આનંદ આપે, અને કદાચ 6થું ઓછું આપે, અને 7મું ઓછું જ આપે. આમ લો ઓફ ડિમિનિશિંગ રિટર્ન. ધીમે ધીમે વસ્તુનો આનંદ ઓછો થતો. એટલે આપણે વરાયટી, પછી વિવિધતા જોઈએ. પછી એનું એ ના ચાલે, પછી વિવિધતા જોઈએ. પછી કે રસ મલાઈ જોઈએ, અને પછી પેલું જોઈએ, અને એમાં કેસર જોઈએ, અને બદામ જોઈએ, અને પિસ્તા જોઈએ. ધીમે ધીમે ટૂંકમાં આપણું મન કેવું છે, એક વસ્તુ ટેવાઈ જાય, અને પછી એમાંથી એને કંટાળો આવવા માંડે. એને વિવિધતા જોઈએ, નવીનતા જોઈએ, વિવિધતા જોઈએ. આ રીતે આપણું મન જે છે એ નવી વસ્તુ ઉત્પન્ન કરવામાં, નવા ભોગ રચવામાં જ કુશળ થતું જાય. એમ કરતા મન હંમેશા વિષયોના વિચારની અંદર જ રહેતું આસક્ત હોય. આ વિષયો જળ છે, સ્થૂળ છે. એ સ્થૂળ વસ્તુના ચિંતનમાં આસક્ત રહેવાના કારણે મનમાં સ્થૂળ બની જાય, અને તેથી કોઈ સૂક્ષ્મ વસ્તુ સમજવાની પણ એની ક્ષમતા પણ જતી રહે. એટલું જ નહીં, પરંતુ આ વિષયો બધા કેવા છે, આપણને વ્યસની બનાવનારા છે. જેમ કે પેલો સિગરેટ પીતો હોય, આમ શરૂઆતમાં એમ ભાઈબંધો પહેલા તો પીવાની ના કરી કે મમ્મી ના પડે, પપ્પા આમ કરે, પેલું કરે, પછી પેલા એના મિત્રો હોય જરા બળજબરી કરે, પીવડાવે. શરૂઆતમાં તો બહુ ખરાબ લાગતું, માનું છું, મને ખબર નથી, પણ આવું કોને બા ગમે? આવું ના જ ગમે. પણ ધીમે ધીમે અભ્યાસ રમતે યત્ર, પેલા પાન પેલા આમ કરે છે ને બધા, આવું કોને ગમે? પણ 1 વાર 2 વાર 25 વાર તમે કરો, પછી ધીમે અભ્યાસાદ રમતે. આ તમાકુનો સ્વાદ કોને ગમે? અરે મને યાદ છે, ચાનો સ્વાદ જ મને ના ગમે. વર્ષો ચા પીવી ના હોય, પછી ચા તો કડવી લાગે આપણને, મને ના ગમે. પણ ભાઈબંધો સાથે બેસવાનું હોય એટલે તમે પીતા થાવ. ધીમે ધીમે સ્વાદ ગમવા મળે. અભ્યાસાદ રમતે યત્ર. પછી એક દિવસ એવો આવે કે ચા વગર ચાલે જ નહીં. પહેલા ચાની જરૂર જ નહોતી, પીતા એક દિવસ એવો આવ્યો કે ચા ના મળી અને માથું દુખવા માંડ્યું, ઉલટીઓ થવા માંડી. ખબર ના પડી કે એકદમ આવું કેમ થઈ ગયું. આ 2-3 વાર બન્યું ત્યારે ખબર પડી કે ચા ના મળવાનું પરિણામ છે. એનો થઈ થયો કે હું ચાનો વ્યસની થઈ ગયો, પરતંત્ર બંધાણી થઈ ગયો. હવે ચા માટે તો બધા જાણે છે, સિગરેટ માટે જાણે છે, દારૂ માટે બધા જાણે છે. એટલે એ તો દ્રષ્ટાંતો સ્વાભાવિક જાણે છે કે ભાઈ આ કેવું આપણે બંધન કરનાર છે. જરા શોખથી શરૂ કરીએ, આમ થોડો એકાદ પેગ લીધો, પછી ધીમે ધીમે વધતું જાય. એક સમય એવો આવે કે ચાલે જ નહીં. એ તો ખરું, પણ આપણે રોજના વિષયો પણ એવા જ છે. આ તો આપણને બધા બહુ તીવ્ર વ્યસન ઉત્પન્ન કરનાર વિષયની વાત કરી, પણ આ ખાવાનું, પીવાનું, પહેરવાનું, ઓઢવાનું, સુખ, સગવડ, આ બધી વસ્તુ એવી જ છે. ટેવાય ગયા ભાઈ ચાલે જ નહીં. એકવાર એવી જાતનો સોફા હોય કે આમ એકદમ પોચો હોય, અને તેવા પછી આપણે ખુરશી પર લાકડાની ખુરશી બેસા નહીં પછી આપણા, પછી હાડકામ વાગે ને જાય જતો થાય, ના થાય ભાઈ, ભાવે નહીં. તો રેશમી વસ્તુઓ પહેરતા જાય, પછી બધા ખાદી બાદી તો આપણને ગમે જ નહીં. પછી શરૂઆતમાં એનો આનંદ, પછી તો એનો આનંદ પણ નથી. એના વગર ના ચાલે. પછી તો ચા પીવાનો આનંદ, ભાઈ ચા ન પીએ તો દુઃખ છે, પીએ તો આનંદ નથી.
પછી તો આપણે એવા બંધાણી થઈ જઈએ કે ભાઈ રોજની એક પેક સિગરેટ પીતો હોય, ભાઈ એના વગર ચાલે જ નહીં. એને એવી તલપ લાગે, જો એને ના આપો ને સિગરેટ તમે. આ સિગરેટ પીનાર લોકો આજકાલ શું કરતા હશે બિચારા, મને ખબર નથી. એરોપ્લેનની મુસાફરીમાં સિગરેટ પીવાય જ નહીં. ચાલો તમે અંદરની એક કલાક 2 કલાક તો જમજમ ચલાવેલો, પણ આ છે કે અહીંથી અમેરિકા જાઓ કેટલા કલાક પીવા જ ના દે પેલા લોકો. તમે લોકો પાસે સંડાસમાં જે પીએ તોય પકડે ત્યાં આગળ, ત્યાં સ્મોક ડિટેક્ટર હોય. આ પહેલેથી તમે ચેતવણી આપી છે, ત્યાં છેડા કર્યા છે, તો તમે એને માટે તમે કાયદાનો ભંગ કર્યો ગણાય છે, પકડવામાં આવશે. શું કરતા હશે, શું થતું હશે અંદર? તો એવી તો તલપ લાગે, વિથડ્રોવલ સિમ્ટમ્સ પછી ના પીઓ તો શું શરીરની અંદર થતું હોય છે. આ રીતે ખબર પણ ના પડે તેવી રીતે આપણે પરતંત્ર બનતા જઈએ. આ વિષય સુખનો આ સ્વભાવ છે કે ખબર પણ ના પડે તેમ ધીમે આપણે બંધાણી થતા જઈએ, પરતંત્ર થતા જઈએ. આ કેવું દુઃખ છે? શું કહે છે? પરતંત્રતા સહિતનું સુખ. એને સુખ કેમ કહેવાય? સર્વમ પરવશમ દુઃખમ. જ્યાં પરવશતા જ્યાં દુઃખ છે, તો આ વિષયનું સુખ કેવું છે? પરવશતા સહિતનું સુખ છે. વળી એ સુખ કેવું છે? કેટલા વખત ચાલે, કેટલો વખત તમે આનંદ લઈ શકો. આઈસ્ક્રીમ ચાલો, બહુ ભાવે એવો આઈસ્ક્રીમ. સ્વામી કેવો છે આઈસ્ક્રીમ? શું છે? કુકી ક્રીમ. હા, બહુ સરસ. એક પ્લેટ, બીજી પ્લેટ, ત્રીજી પ્લેટ. કેટલી પ્લેટ ખાવાના છે? ટૂંકમાં આઈસ્ક્રીમ અને આનંદ આપે કેટલો વખત આપી શકે? 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ, કેટલો વખત? હવે હું ધરાઈ ગયો, નહીં જોઈએ. ટૂંકમાં આ વિષયો આપણને કેટલો આનંદ આપે? તદ્દન તાત્કાલિક આનંદ આપે, જેને ક્ષણિક આનંદ કહેવાય, કે અત્યંત ટૂંક સમયનો આનંદ કહેવાય. વિષયોમાં લાંબો સમય આનંદ આપવાની ક્ષમતા જ નથી. અને એ આપે તો મારી ક્ષમતા હોવી જોઈએ ને પાછી. આઈસ્ક્રીમ તો બહુ સારો છે, પણ મારું ગળું સારું હોવું જોઈએ. ના ભાઈ, મારે આજ તો નહીં ખવાય, મારું ઘાંટો બેસી ગયો છે, સાંજે પ્રવચન છે, આજે આઈસ્ક્રીમ ના ખવાય. પછી બધા ખાતા હોય અને મારા મોં પાણી આવે કે આપણે ખવાય નહીં, કારણ કે ઇન્દ્રિયોની ક્ષમતા નથી. વિષયને ભોગવવા માટે ઇન્દ્રિયની ક્ષમતા જોઈએ. એક તો વિષય અનુકૂળ હોવો જોઈએ, પાછી ઇન્દ્રિયોની ક્ષમતા હોવી જોઈએ, મનમાં મૂળ હોવો જોઈએ ને પાછો. ભૂખ પણ લાગી હોય, ભોજન પણ ભાવતું હોય, પણ આપણે કોઈના ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો અને એવું કંઈક બોલ્યા અને આપણું મન, આપણું મૂળ જતો રહ્યો, પછી ખાવાનું ભાવે જ મને નથી ખાવું, નહીં ખાવું. ઘણી વાર થતું હોય, તમને ભાવે નથી ખાવ. તો વિચાર કરો, કશી વસ્તુનો આનંદ લેવા માટે કેટલી અનુકૂળતાઓ જોઈએ. કેટલા ગ્રહો બધા એલાઇનમેન્ટમાં એક લાઈનમાં આવવા પડે. વિષય અનુકૂળ જોઈએ, ઇન્દ્રિયોમાં અને શરીરમાં ક્ષમતા જોઈએ, અને મનમાં મૂળ જોઈએ. આ બધું ભેગું એલાઇનમેન્ટ થાય ત્યારે આપણે સુખ. એમાં જરાક પછી આવડું ઉગડ્યું, ક્યાં તો પેટમાં દુખવા માંડ્યું, પેટ ભરાઈ ગયું, કે વિષય આપણે ગમતો નથી, કે મનનો મૂળ નથી, તરત જ પાછું સુખ જતું ને. અંતેથી આ સુખ કેવું છે? ક્ષણિક છે, પરતંત્રતા વાળો છે. સાથે સાથે એમાંની માત્રા ઓછી થતી જાય, એમાં વિવિધતા જોઈએ, નવીનતા જોઈએ. એનો ખર્ચો કેટલો થતો ભગવાન જાણે, તો ગણતરી કરી જ નથી હજી. પણ અહીંયા કહે છે શંકરાય, કેટલી આપણે એને કિંમત ચૂકવવી પડે. પેલા આત્મ સુખ મળે કોઈ કિંમત ના ચૂકવવી પડે, કારણ કે તો આપણો સ્વભાવ છે, મફત મળે. આને મળે કેવી કિંમત? પૈસાની કિંમત તો છોડો, પણ એ શંકરાચાર્ય મહારાજ કહે છે, બલ વીર્ય રૂપ પ્રજ્ઞા મેધા ધન ઉત્સાહાને હેતુત્વાદ. આમ જેમ વિષય ભોગવતા જે તમને આપણા બળ જે છે, આ શરીરનું સામર્થ્ય ઓછું થતું જાય. રોજ તીખું ખાવાનું, તળેલું ખાવાનું, પેલું ખાવાનું, આ બધા બસ આરામથી પેલા આમાં પડી રહો, અને બહુ અભિજાતના સુખ છે. ધીમે ધીમે શરીરની શક્તિ ઓછી થતી જાય. વીર્ય, આપણું પરાક્રમની શક્તિ ઓછી થતી જાય. રૂપ, શરીર સૌંદર્ય ઓછું થતું જાય. આ બધા વિષયના ભોગને કારણે ધીમે 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 શરીરનું સૌંદર્ય ઓછું થતું જાય. પ્રજ્ઞા, બુદ્ધિ, ગ્રહણ કરવાની, સમજવાની શક્તિ ઓછી થઈ જાય. મેધા, કશું યાદ રહેવાનું બંધ થઈ જાય. આ બધી વસ્તુઓ જે છે, ઉત્સાહ ધીમે ધીમે ઘટતો જાય. તમે જુઓ, જે લોકો વિષય ભોગનું જીવન જીવતા હોય એમને ઘડપણ બહુ જલ્દી આવી જાય. બુદ્ધિની શક્તિઓ, આ બધી વસ્તુઓ ધીમે ધીમે ક્ષીણ થતી જાય. કારણ કે આ વિષયના સુખની અંદર તો આપણા કિંમત ચૂકવે. એટલે નચિકેતા કહી દીધું
યમરાજાએ જયારે નચિકેતા કઠોપનિષદમાં કથા આવે છે કે યમરાજાએ નચિકેતાને અનેક બધા સુખના સાધનો લે તું લઈ જા નચિકેતા, આત્મજ્ઞાનની વાત છોડતું, હું તને સ્વર્ગના વિષયના સુખ આપીશ, જો આ બધી અપ્સરાઓ તારી પરીક્ષા આધારિત સેવા મોકલીશ, આ સુંદર રથ જો એના પર અપ્સરાઓ છે, આ બધા વાજિંત્રો છે, તારી સેવા કરશે. યમરાજાએ એનામાં કોઈ જાતની પ્રલોભન જન્માવડે કેટલો પ્રયત્ન કર્યો. નચિકેતાએ સીધે સીધું કહ્યું, મહારાજ શોભાવા મર્ત્યસ્ય યદંતકૈતત, એ ભગવાન આપણે જે બધા વિષયમાં આ બધા આ સમય મારી સામે ધર્યા છે ને એ કેવા છે, કાલે છે કે નહીં એ પણ પ્રશ્ન છે, બધા અનિત્ય છે. સર્વેન્દ્રિયાણામ જયંતિ તેજ, એટલું નહીં પરંતુ જયારે આ વિષયને ભોગવું ત્યારે મારી ઇન્દ્રિયનું તેજ મારે ગુમાવવું પડતું હોય છે. આખો દાડો ટીવી જોવાથી આંખનું તેજ ગુમાવવાનું આવે છે, આખો દાડો ખાખા કરવાથી પછી આ બધા પેટના અને બધે તેજો ગુમાવવાના છે. ધડાધડ પેલું સંગીત સાંભળો તમે, એ આપણે કાનનું તેજ ગુમાવવાનું છે. સર્વ ઇન્દ્રિયાણામ જયંતિ તેજ, બહુ મોટી કિંમત ચૂકવવી પડે છે. અને એક સમય એવો આવે કે આપણે ઈચ્છાઓ પૂરી કરવાની ટેવ પડી ગયો તો આ ઈચ્છાઓ આપણા અંગત પર સવાર થઈ જાય અને પછી જો એને યોગ્ય માર્ગે ઈચ્છા પૂરી ના થાય તો ઈચ્છાઓ બળ જબરથી આપણે અયોગ્ય માર્ગ લેવડાવે. પછી ત્યાં સુધી કે ડોક્ટરે મના કરી છે કે આ નહીં ખાવાનું, રાત પડે બધા ઊંઘી ગયો ત્યારે ઘસડાતો મારાથી ચલાતું ઉભા બેસાતું ને ઘસડાતો જાય પથારીમાંથી, રેફ્રિજરેટર જેમ તેમ ખોલે વસ્તુ ખાય, પછી શું હોય સવારે બીમાર પાછું, કોઈ ખબર ના પડે કે આમ કેમ થયું બીમાર, પણ પછી ખબર પડી કે ઓછું થતું જાય રોજ રાત્રે. કેટલા બધા લાચારી, કેટલી પરતંત્રતા. અંગમ ગલિતમ પલિતમ મંડમ દશન વિહીનમ જાતમ તુંડમ વૃદ્ધો યાદ ગૃહિત્વા દંડમ તદપિન મુંચતી આશા પિંડમ. શંકરાચાર્ય મારે કે અંગ એનું જર્જરિત થઈ ગયું, માથાના વાળા ધોળા થઈ ગયા, દાંત પડી ગયા, કમર વળી ગઈ અને લાકડી વગર ચલાતું નથી. આપણે એમ કે આટલી ઉંમર થઈ એટલે મનમાં પણ ઉંમર પરિપક્વતા આવે તો કે નહીં, હજી આશાનો બોજ તો એવો ને એવો જ છે, ઈચ્છા તો તૃષ્ણા તો જીર્ણ થતી જ નથી. તૃષ્ણા જીર્ણા વયમેવ જીર્ણા. ભરતૃ મહારાજ કહે કે તૃષ્ણા જીર્ણ થઈ ને અમે જીર્ણ થઈ ગયા. આમ કફોડી સ્થિતિ છે, જેમ જેમ દેહની શક્તિ ઘટી જાય તેમ તેમ આ ઈચ્છાઓ અને તૃષ્ણાઓ તો વળી પ્રબળ બનતી જાય. આ બધું પરિણામ શાનું છે? વિષય. પરિણામે વિષમિવ યે સંસ્પર્શજા ભોગા દુઃખ યો ન એવતે. ભગવાને 5મા અધ્યાયમાં કહ્યું કે અર્જુન આ વિષયની ઇન્દ્રિયોના સંપર્કમાં જન્મવાનું સુખ એ દુઃખનું જ કારણ છે. કારણ કે મળતા પહેલા એના માટે કેટલો પ્રયત્ન કરવો પડે, કેટલો સંઘર્ષ કરવો પડે, અને દુઃખ એ જાય ને વિયોગ થાય વળી પાછું દુઃખ ભોગવતા હોય ત્યારે પણ આપણે સભાનતા છે કે આના કરતા આમ હોત તો વધારે સારું થાય. સ્વામીજી ઘર આટલું બાંધ્યું ખરું પણ પેલો આમ કર્યો ને પેલું આમ થયું તો વધારે સારું થાય. આ કોફી સરસ છે કે તે દિવસ જેવી નહીં, તમે શ્રીખંડ સરસ બનાવો છો પણ તે દાડે જે થયો ને એવો આજે નથી બન્યો, સુખડી એ હવે નથી, આથી આમ થયું તો વધારે સારું થાય. અસંતોષ તો હોય, વિષયના કોઈ પણ અનુભવમાં કંઈક અસંતોષ તો હોવાનો છે. આમ એ સુખ મળતા પહેલા દુઃખ, સુખ ગયા પછી દુઃખ, અને અનુભવ દરમિયાન પણ અસંતોષનું દુઃખ. આ રીતે દુઃખયોને એ વતે ભગવાન કહે છે કે આ વિષયનું સુખ છે તો દુઃખની જોની દુઃખનું જ કારણ છે, દુઃખથી વ્યાપ્ત છે. પરિણામે વિષમિવ તત્સુખમ રાજસમ સ્મૃતમ. ભગવાન કહે છે કે આ સુખ કેવું છે? રજોગુણમાંથી જન્મેલું સુખ, વિષયના ભોગમાંથી જન્મેલું સુખ. શેના માટે કહેવામાં આવ્યું? જેથી આપણે એનો ત્યાગ કરીએ એટલા માટે. જેથી હવે જયારે મન ઈચ્છા કરે કે મારે વિષય ભોગવવો છે, પૂછવાનું કે ભાઈ એના વગર ચાલે કે ના ચાલે. એટલે ઈશાવાસ ઉપને છે કે તેને ત્યક્તેન મુંજી થા, તો જરૂર ભોગવો, તો કેવી રીતે? આસક્તિ વગર ભોગવો, ત્યાગથી ભોગવો, આસક્તિ વગર ભોગવો. જે આવે એને ઈશ્વરનો પ્રસાદ રૂપે ભોગવો. એટલે મીઠાઈની દુકાનની લાડુ જુદો છે અને તિરુપતિમાં લાડુ જુદો છે ને, કે શ્રીનાથજીમાંથી આવેલો જુદા લાડુ છે, એનું એ જ હોય.
પણ આ કેવો છે? આ ભગવાનનો પ્રસાદ છે. એમાં ભોગ બુદ્ધિનું ઉત્તેજન ના મળે, એમાં આપણી ભક્તિનું ઉત્તેજન મળે. આ રીતે સાત્વિક સુખનું વર્ણન કર્યું, રાજસ સુખનું વર્ણન કર્યું. આ વળી અધર્મનું આચરણ કરાવે, પરલોકમાં નરક પ્રાપ્ત કરાવે. આમ વિષય સુખ કેવું છે? આ લોકમાં અને પરલોકમાં બધે દુઃખ અપાવનારું છે. અનેક પ્રકારની કિંમત ચૂકવવી પડતી હોય છે. આપણે જર્જરિત કરનારું છે, બંધન કરનારું છે, જન્મ મૃત્યુના ચક્રને ચાલુ રાખનારું છે આ રાજસ સુખ. પછી તામસ સુખનું વર્ણન કરે છે. યદગ્રે ચાનુબંધે ચ સુખમ મોહનમાત્મનઃ સુખમ મોહનમાત્મનઃ નિદ્રાલસ્ય પ્રમાદોત્થમ નિદ્રાલસ્ય પ્રમાદોત્થમ તત્તામસમુદાહૃતમ તત્તામસમુદાહૃતમ. અગ્રે છે અનુબંધે છે. જે અગ્રે એટલે પ્રારંભમાં, અનુબંધે એટલે પછી, શરૂઆતમાં અને પછી પણ. મોહનમ જે સુખમ મોહનમ આત્મન, જે માત્ર આત્માને મોહિત કરનારું જ છે. મોહ કોને કહેવાય? જે સુખનો અનુભવ થાય ત્યારે પણ હું આ સુખ અનુભવી રહ્યો છું એ પ્રકારની સભાનતા નથી. મોહ એટલે નશામાં પણ આવી જાય. માણસ ધારો કે નશો કરતો હોય, એ કઈક સુખ અનુભવતો હશે, ભગવાન જાણે અનુભવતો તો હશે ત્યારે કરતો હશે. તો કોઈ સુખ તો ના અનુભવ નથી માનતો, સુખ અનુભવતો હોય એ છેવટે દુઃખમાંથી મુક્ત થવા શરૂઆતમાં સુખ અનુભવતો હશે, જરા જરા સ્વાદ લે. પછી તો એવો સમય આવે ચાલે જ નહીં. પછી તો માણસો શેના માટે મોઢે ભાઈ પીતા હોય છે? પોતાના દુઃખ, બધા આ મનમાં એવો વિષાદ હોય છે, દુઃખ હોય છે, એનો કેમ સામનો કરવો? માણસ જયારે પોતાનો સામનો ના કરી શકે ત્યારે પછી આવો માર્ગ લે. મનને આપણે મારી જ નાખીએ, જેથી મન કકડાટ ના. મન એવું છે ને, અનેક પ્રકારનો કકડાટ કરે, સંઘર્ષ હોય, અમુક સ્ટ્રેસ હોય, દુઃખ હોય, અને નિકાલ કેમ કરવો? શું કરવું? આપણે જયારે આપણે પોતાના મનનો સામનો કરી શકતા નથી ત્યારે છેવટે આપણે મનને મારી નાખીએ, એને દારૂ પીવડાને મારી જ નાખીએ. લોકો આવી રીતે શરાબ પીતા હોય, જાત જાતના કેફે પીણાઓ પીતા હોય, બીજા બધા દ્રવ્યો હોય, એલએસડી ને ફલાણું જાત જાતનું બધું હોય, એનો સેવન કરતા હોય. એ શરૂઆતમાં આપણને આમ કંઈક ઊંચે લઈ જનાર એવું કહે છે એ લોકો. આમ લો સ્વામીજી, જે આમ મસ્તી હોય એ બધું શરૂઆતમાં મસ્તી ભસ્તી હોય, પ્રારંભમાં બધું અમૃત સમાન લાગે. પછી શું થાય? પછી તો એના વગર ચાલે જ નહીં. અને પછી તો પછી એક વાર તમને ખબર છે, બધી અંગ્રેજીમાં જાત જાતની બધી એક્સપ્રેશન છે. એક હેંગઓવર એવું કહેવાય. હેંગઓવર રાતે પીધો હોય બરોબર, સવારેની હાલત તમારે જોવા જેવી છે માણસને. સવારે તો જે બિચારો અત્યંત દુઃખી, ડિપ્રેસ્ડ હોય, પેલામાંથી બહાર નીકળતા. પણ આ બધું કેવું છે? તમોગુણી સુખ છે, જે નશામાંથી આવતો. નિદ્રાલસ્ય પ્રમાદોત્થમ, નિદ્રામાંથી, આળસમાંથી, પ્રમાદમાંથી કામનો ઢગલો પડ્યો છે. જોઈશું, હમણાં નથી કરવું, છોડો. એટલે કામનો ઢગલો સામે એટલે મનમાં એકદમ બહુ ટેન્શન હોય, બહુ બોજ હોય, એમાં કે શું કરવું હવે. તરત માન કે હમણાં નથી કરવું, પછી જોઈ લઈશું. એક રાહત થઈ જાય મનને. આળસ. જેવી રીતે આ 12માની પરીક્ષા આવતી હોય અને ખૂબ બધો પરિશ્રમ કરવો હોય, પરીક્ષા નજીક આવતી જાય, ટેન્શન વધતું જાય. એક સમય મને પપ્પા કહ્યું આદત નથી રહેતો, મને કહે હું ડ્રોપ લઈ લઉં છું. આ ડ્રોપ લેવાનો એક સુખ છે ને, એક નિરાશ થઈ જાય, ચાલો છૂટે. હવે 18 કલાક વાંચવાની જરૂર નથી, 3 વાગે ઉઠવાની જરૂર નથી, કોઈ ચિંતા નથી, ડ્રોપ લઈ લીધો.
પછી જે થવાનું એ થાય પાછો. આ કેવો છે? બોજમાંથી મુક્તિનો એક, જાણે કે રાહતનો એક સુખ છે. એ સુખ નથી, માત્ર દુઃખને ટાળવાના પ્રયત્નને કારણે જે રાહત મળતી હોય એને માણસ સુખ કહેવો તો કે. આપણે ટેકરી પર બોજ લઈને ચડતા હોઈએ, હાંફી ગયા હોઈએ અને બાજુ મૂકી દઈએ તો કેવી રાહત થાય? નિદ્રાલસ્ય પ્રમાદોત્તમ, નિદ્રામાં, આળસમાં, પ્રમાદમાં. તમોગુણી માણસ, તમોગુણી માણસ કોને કહેવાય? જેનો કોઈ ઉત્સાહ નથી. અંતઃકરણ શુદ્ધિની વાતો જવા દો, જેનો કોઈ પ્રેરણા નથી, ઉત્સાહ નથી, જે નિષ્ક્રિય છે, જેના મનમાં કઈ સૂઝતું જ નથી. આ રજોગુણી માણસ સારો, ચલો વિષયનો આનંદ તો લે છે, પેલામાં એ પ્રકારની ક્ષમતા નથી, વિષય ભોગવવાની ક્ષમતા નથી. એને તમે લઈ જાઓ ને કોડાઈ કેનાલ, એ બેસી રહે, ત્યાં ખોડામાં બેસી રહે. તમોગુણી માણસ. એને સિનેમા જો લઈ જાઓ તો ઊંઘી ઝોકા ખાય. સારામાં સારી વસ્તુ આપો ને તોય પણ એને કોઈ રસ જ ના હોય, એ નીરસ. અલસસ્ય ભાવ, અરસસ્ય ભાવ. આળસ કોને કહેવાય ખબર છે? અલસના ભાવને આળસ કહેવાય. અલસસ્ય ભાવ આલસ્યમ. રલયો અભેદ. અરસ, જે રસ ના પડતો હોય ત્યાં આળસ હોય. આળસ કેમ આવે? રસ નથી પડતો. આ કામ કરવાનો રસ નથી પડતો એટલે આપણે ટાળીએ. વિષાદી દીર્ઘ સૂત્રી છે, મનો વિષાદ હોય, વસ્તુ ટાળ્યા કરતો હોય, પણ એનો એક આનંદ છે, ટાળવાનો એક આનંદ છે. યદગ્રે ચાન બંધે છે સુખમ મોહનમાત્મન. પ્રારંભમાં અંતમાં પણ જે આત્માને મોહ કરનારું છે. ટૂંકમાં હું સુખ અનુભવ એનો સભાનતા પણ નથી. આ પ્રકારના મૂળ જેવો જ છે માણસ. તે આ પ્રકારના સુખને તામસ સુખ કહેવામાં આવે. હું કોઈ સુખ નથી ખરેખર, પણ છતાં કોઈક રીતે પેલા દુઃખમાંથી નિરાશ જેવું છે ખરું. અને તામસ સુખ કહેવામાં આવ્યું. સાત્વિક સુખ, રાજસ સુખ, તામસ સુખ. આ પ્રકારે ભગવાને આજે ત્રણ ગુણો પ્રમાણે વર્ગીકરણનો જે પ્રારંભ કર્યો. હવે આપણે એમ લાગે કદાચ કે આ ત્રણ ગુણો તો માત્ર આ પૃથ્વી પર જ હશે, આ મનુષ્યનો સ્વભાવ છે. ભગવાન કે નહીં, આખી દુનિયા ત્રણ ગુણોને બનેલી છે. આપણે એમ કે સ્વર્ગમાં જઈએ તો મુક્ત થઈ, ક્યાંય મુક્ત નહીં થવાય. એ વાત પછીના શ્લોકમાં કહે છે, 40મા શ્લોકમાં કહે છે. ન તદસ્તિ પૃથિવ્યાં વા, ન તદસ્તિ પૃથિવ્યાં વા, દિવિ દેવેષુ વા પુનઃ, દિવિ દેવેષુ વા પુનઃ, સત્વં પ્રકૃતિજૈર્મુક્તં, સત્વં પ્રકૃતિજૈર્મુક્તં, યદેભિः સ્યાत् ત્રિભિર્ગુણૈઃ, યદેભિः સ્યાत् ત્રિભિર્ગુણૈઃ. ભગવાન કે ન તદસ્તિ, આવું કઈ છે નહીં. પૃથિવ્યામ વા દિવી વા, પૃથ્વી પર કહો કે સ્વર્ગમાં પણ કહો, પૃથ્વી પર મનુષ્યમાં કહો, દેવેશુ સ્વર્ગમાં દેવતાઓમાં કહો, પણ કોઈ પણ સત્વ, કોઈ પણ પ્રાણી એવું નથી જે પ્રકૃતિ જઈ ત્રિભી ગુણ મુક્તમ સ્યાત. આ પ્રકૃતિમાં જન્મેલા આ ત્રણ ગુણો, સત્વ રજસ તમસ, આ ત્રણ ગુણોથી મુક્ત હોય એવું કોઈ પ્રાણી આ પૃથ્વી પર પણ નથી અને સ્વર્ગમાં નથી. ભગવાન કહી રહ્યા છે કે સમગ્ર સંસાર આ ત્રણ ગુણમાંથી રચાયેલો છે. અને તેથી દરેકના સ્વભાવમાં આ ત્રણ ગુણ હોય જ છે. આ રીતે ભગવાને આ ત્રણ ગુણની ચર્ચા છે એ અહીંયા આગળ પૂરી કરી. હવે પછી એટલે હવે આગળ જરા ચર્ચાનો દોર બદલાય છે, જેની આપણે ચર્ચા આવતીકાલથી પ્રારંભ કરશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે.
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। 2 1 2 3 4 पाहि पाहि गजानना पाहि पाहि गजानना पाहि पाहि गजानना पाहि पाहि गजानना पार्वती पुत्रा गजानना पार्वती पुत्रा गजानना पार्वती पुत्रा गजानना पार्वती पुत्रा गजानना मूषक वाहन गजानना मूषक वाहन गजानना मूषक वाहन गजानना मूषक वाहन गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना श्यामल वर्णा गजानना श्यामल वर्णा गजानना श्यामल वर्णा गजानना श्यामल वर्णा गजानना विलंबित सूत्रा गजानना विलंबित सूत्रा गजानना विलंबित सूत्रा गजानना विलंबित सूत्रा गजानना पाहि पाहि गजानना पाहि पाहि गजानना पार्वती पुत्रा गजानना पार्वती पुत्रा गजानना वामन रूपा गजानना
प्रणत जन तरण शुभ चरणा 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 कलिमल हरणा सब शुभ करणा 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 अभय वितरणा जगदुद्धरणा अभय वितरणा जगदुद्धरणा अभय वितरणा जगदुद्धरणा अभय वितरणा जगदुद्धरणा पातक हरणा मंगल चरणा पातक हरणा मंगल चरणा पातक हरणा मंगल चरणा पातक हरणा मंगल चरणा नमन करूं मैं गुरु चरणा नमन करूं मैं गुरु चरणा भव भय हरणा वंदित चरणा भव भय हरणा वंदित चरणा नमन करूं मैं गुरु 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 चरणा 1 2 3 4 सद्गुरु ब्रह्म सनातन है सद्गुरु ब्रह्म सनातन है सद्गुरु ब्रह्म सनातन है सद्गुरु ब्रह्म सनातन है परम दया घन पावन 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 है सद्गुरु ब्रह्म सनातन है सद्गुरु ब्रह्म सनातन है परम दया घन पावन है परम दया घन पावन है जन्मज दुख विनाशन है जन्मज दुख विनाशन है जन्मज दुख विनाशन है जन्मज दुख विनाशन है पतितोद्धारण कारण है पतितो धारण कारण है पतितोद्धारण कारण है पतितो धारण कारण है राधे कृष्ण जनार्दन है राधे कृष्ण जनार्दन है राधे कृष्ण
भय जलधि कारण हे भय जलधि कारण हे भव भय जलधि कारण हे भव भय जलधि कारण हे सद्गुरु ब्रह्म सनातन हे सद्गुरु ब्रह्म सनातन हे परम दया घन पावन हे परम दया घन पावन हे सद्गुरु ब्रह्म सनातन हे सद्गुरु ब्रह्म सनातन हे परम दया घन पावन हे परम दया घन पावन हे जन्मज दुख विनाशन हे जन्मज दुख विनाशन हे पतितो धारण कारण हे पतितो धारण कारण हे राधे कृष्ण जनार्दन हे राधे कृष्ण जनार्दन हे भव भय जलधि कारण हे भव भय जलधि कारण हे सद्गुरु ब्रह्म सनातन हे सद्गुरु ब्रह्म सनातन हे परम